जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तैर्नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रोच्चसमकल्मषां। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं देवं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकमलः कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्बोनिधसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः. ஸ்ரீயப்பத்தியான ராமன்
ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் குருவோடு போகும்போது ஒரு உத்தமமான சிஷ்யன் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்துக்கிறான். ராமாயணத்தில் எங்கேயுமே வால்மீகி ராமருக்கு சஜஷன் சொல்கிற மாதிரியோ, விஸ்வாமித்திரர் ராமனை திருத்துற மாதிரியோ, ராமனை ஏதோ மாற்றி சொல்கிற மாதிரியோ, ராமனை இதை சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்கிற மாதிரியோ எதுவுமே இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதெல்லாம் மறைச்சுட்டான்னு அர்த்தமா? வால்மீகி எதையுமே மறைக்க மாட்டார். இருக்கிறதா அப்படியே எழுதுகிற பர்சன் வால்மீகி. ராமர் பரமோத்தமான சிஷ்யனாக இருக்கார். அதுலேயும் ஒரு சிஷ்யன்கிட்ட இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா, தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவதர்ஷினா. கிருஷ்ணர் கீதையில் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் கீதையில். சரியா? அதில் சீக்கோ சத்தம் வரக்கூடாதுன்னு, அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு குருவின் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பணிவை வெளிப்படுத்தணும். 2 விஷயத்தை வெளிப்படுத்தணும். ஒன்று பணிவை வெளிப்படுத்தணும், இன்னொன்று ஜிக்ஞாசாவை வெளிப்படுத்தணும். ஜிக்ஞாசானா என்ன? அறியும் அவா. குரு கிட்டேருந்து அறிவை நாம் அறிய வேண்டும் என்ற அவாவை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மேலும் அந்த அறிவுக்கு நான் மிக மிக உயர்ந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறேன் என்பதை என்னுடைய பணிவினால் வெளிப்படுத்த வேண்டும். எப்படி பணிவினால் வெளிப்படுத்துறது அப்படின்னா, குருவுக்கு சேவை பண்ணுறது மூலமாக. எப்போ நம்ம வாலண்டியராக நம்மளுடைய பொசிஷனை இன்னொரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங், குருங்கிறவர் யார்? இன்னொரு மனிதர், பார்க்குறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு இன்னொரு மனுஷன்தான். ஆனால் அந்த மனிதருக்கு நாம் அடிபணிந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து அவருக்கான வேலையை நம்ம செஞ்சு கொடுக்கறது எதுக்கு? அவரால் பண்ணிக்க முடியாதுண்ணா இல்லை, நமக்கு அந்த இடத்துல அந்த வேலை பண்ணும்போது நம்மளுடைய கர்வமும் நம்மளுடைய அகங்காரமும் நம்மளுடைய திமிரும் மற்றதெல்லாம் அடங்குறதுனால இது பண்ணும். இந்த விஷயத்தை பரிபூர்ணமாக ராமர்கிட்ட பார்க்க முடியாது. எஸ்பெஷலி ராமருடைய அந்த ஒரு நேச்சர் ஆஃப் ஆஸ்கிங். அப்புறம் என்ன, ராமர் கேட்ட உடனே எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொல்கிறது, ராமர் இப்படி கேட்ட உடனே பரம சந்தோஷமாக விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார். அண்ட் ராமர் கேட்குற கேள்வியெலாம் எப்படி இருக்கு? விஸ்வாமித்திரர், நீங்கள் ஏன் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுருக்கேள்? அப்புறம் இட்லிக்கு சட்னி நல்லா இருக்குமா, இல்லைனாக்கா சாம்பார் நல்லா இருக்குமா? இந்த மாதிரிலாம் எந்த கேள்வியும் இல்லை ராமர் கேள்வி. இந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம், இந்த இடத்துல யார் இருப்பா, இந்த இடத்துல எப்படி தர்மம் இருக்குது, அந்த மாதிரியான கேள்விகளாகவே ராமன் கேட்டுருக்கான். அதில் தொடர்ந்து இப்போ எங்கே வந்திருக்கா, நேற்றுக்கு என்ன முடிஞ்சது, ரொம்ப அற்புதமான ராமருடைய பூர்வீகரான பகீரதனுடைய பெருமையை பார்த்தோம். அதனால் நம்ம ஒன்று இனிமேல் வச்சுக்கணும், ஹெர்கூலியன் எஃபர்ட் ஒரு ஹெர்கூலியன் டாஸ்க்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அது இம்போர்ட்டட் ஐடியா. அது நம்ம நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவோம், தமிழ்லேயும் இதுலேயும் பகீரத பயரத்தனம் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம். அது இங்கிலீஷுக்கு போகிறச்ச பகீரதன் மட்டும் ஏன் ஹெர்குலஸ்ன்னு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது? பகீரதன் எப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும் இங்கிலீஷில்? பகீரதன், பகீரத எஃபர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரியா? ஸோ புரியுறதா? நம்மளுக்கு ஒரு சுவாபிமானம் இருக்கணும், புரியுறதா? அந்த மாதிரி ஸோ எப்போவுமே எஃபர்ட் அப்படின்னா பகீரதனுடைய எஃபர்ட்டை மனசில் வச்சுக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம சனாதன தர்மத்தில் மிரக்கிள்ஸ்க்கு எங்கேயுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான். மிரக்கிளை எதிர்பார்க்குறவன், மிரக்கிள் நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறவன், அவன் ஹிந்தியில் அவனுக்கு பேர் காம்சோர்னு பேர். காம்சோர்னா என்னென்னாக்கா, நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு ஆனால் ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு. நடக்காது. பகவானால் நமக்கு அற்புதங்களை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுடைய போதுமான முயற்சி இல்லைனாலும் பகவான் நமக்கு பலன் கொடுக்குற அந்த சர்வசக்தி பகவான் இடத்துல இருக்குது. ஆனால் அது பகவான் செய்யணும்னு அப்படின்னு நம்ம சும்மா உக்காந்தோன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு தடவை நடக்கலாம், அவ்வளோதான். புரியுறதா? அதனால் மிரக்கிள் இஸ் நாட் எ செல்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சனாதன தர்மம். புரியுறதோ? மிரக்கிளை வச்சு விற்க முடியாது. ஏன்னா சனாதன தர்மம் ஒரு காமன் சென்ஸாக தோணலையா அவங்களுக்கு? என்ன காமன் சென்ஸு அப்படின்னா, நாம் என்ன செய்கிறோமோ அந்த நம்ம செய்கிற செயலுக்கு அது பலன் கிடைக்கும், அவ்வளோதான்.
இல்லையா? நாம் செய்யாத பலன், நம்ம செய்யாத கர்மத்துக்கு எனக்கு பலன் வேணும்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? திருடன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அதனால் ஓகே, இதில் நமக்கு ரெண்டாவது ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது. என்னது அப்படின்னா தெய்வம்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது. அந்த தெய்வத்தை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த தெய்வங்கிற ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னாக்கா, நேரம், சூழ்நிலைகள், மற்றவர்கள், இது எல்லாம் ஒன்றா கைகூடணும். சரியா? ஸோ நம்ம பிரயத்தனம் ஒன்று இருக்குது. நம்ம பிரயத்தனம் இருந்தால் இதை எல்லாத்த பற்றி பேசலாம். நம்ம பிரயத்தனம் இல்லாமல் இதை பற்றி பேசக்கூடாது. அப்போது இது எல்லாமே கைகூடணும். இது எல்லாமே கைகூடணும்னா கைகூட வைக்கிறதுக்கான சக்தியை பகவான் வேதத்து மூலம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துருக்கான். பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா, நம்ம ஒவ்வொருத்தரையுமே ஒரு மினியேச்சர் பகவானாக படைச்சிருக்கான். நம்மளால் ஆக்க முடியும், காக்க முடியும், அழிக்க முடியும். ஆனால் எப்படி பகவான் மாதிரி பண்ண முடியாதே ஒழிஞ்சு அதுலேருந்து ஒரு சின்ன செக்மெண்ட்டாக நம்ம பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு சுயேச்சை இருக்குது. செய்யலாம், செய்யாமல் இருக்கலாம், மாற்றி செய்யலாம். இது பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்கானா இல்லையா? இந்த கொடுக்குற விஷயத்தை நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன், நான் அப்படியே இருப்பேன், பகவானே நீயே எனக்கு ஏதாவது பண்ணேன் அப்படின்னு. காலத்தால் 8 மணி ஆச்சோடனே சாப்பிடாமல் அப்படியே வயிறு அப்படியே ரொம்பறதாக பார்க்கலாம். அப்போ மட்டும் உனக்கு சுயேச்சை வேணும், இப்படி எடுத்து இப்படி வாயில் போடுறது எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே. அதனால் பகீரதன் கிட்ட நம்ம பார்த்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தர்மத்து மேலேயும் வேதத்து மேலேயும் இருந்த அபரிமிதமான நம்பிக்கை. எங்கேயுமே கோபம் கொள்ளா தன்மை. புரியுறதா? ஜன்னு மகரிஷிக்கிட்ட கோபமாக இருக்கலாம், கங்கா கிட்ட கோவப்பட்டிருக்கலாம், சிவபெருமான் கிட்ட கோவப்பட்டிருக்கலாம், எங்கே வேணால் கோவப்பட்டிருக்கலாம். அவர் மனசு உடைஞ்சு போயிருக்கலாம். திலீபன் பண்ண முடியல, அதுக்கு முன்னாடி யார்? திலீபனுக்கு முன்னாடி அம்சுமான் பண்ண முடியல, அம்சுமானுக்கு முன்னாடி யார்? அசமஞ்சன் இல்லை, அசமஞ்சன் விட்டுருங்க. அசமஞ்சனுக்கு முன்னாடி யார்? சகரன். கொள்ளு தாத்தா பண்ணல, தாத்தா பண்ணல, அப்பா பண்ணல, நான் மட்டும் இதுக்கு பண்ணணும் அப்படி கேட்கல. புரியுறதா? ஸோ ஹி கேவ் ஹிஸ் 100%. அதில் உத்தியமம், சாகசம், தைரியம், சக்தி, வீரிய, பராக்கிரமம், ஷடேஷே யத்ர வர்த்தந்தே தத்ர தேவாஹா சகாய கிருத்து அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. உத்தியமம், சாகசம், தைரியம், உழைப்பு, தைரியம், வீரியம், அதுக்கப்புறம் என்ன? புத்தி, சக்தி, பராக்கிரமம். இது எல்லாம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தேவர்கள்லாம் உனக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பகீரதனுடைய பிரயத்தனத்தை பார்த்தோம். பகீரதனுடைய சக்ஸஸ் பார்த்தோம். இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னா பகீரதன் உழைப்பில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டம், அதையும் தாண்டி அதை கடந்த ஒரு வெற்றி. இது பகீரதன் கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியறது. அந்த மாதிரி பகீரத விஷயத்தை சொன்ன உடனே அந்த கதையை கேட்டு இந்த கதை யாருக்கு சொல்லின்னு இருக்கா? விஸ்வாமித்ரர் ராமருக்கு சொல்லின்னு இருக்கார். ஏன் அப்படி ராமர் அந்த கதையை கேட்டு அப்படியே ராத்திரி ஃபுல்லாக கடந்து போயிடுதான். இந்த கதையை எங்கேயாவது நிறுத்த முடிஞ்சுதா? நிறுத்தவே முடியல. கடன்னு போயின்னு இருக்கு. அந்த சகரர் வந்தது போனது எல்லாம் அப்படியே வந்தோடனே அப்புறம் விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சொல்கிற, இந்த மாதிரி ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சேர்ந்து விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சொல்கிறா, நீங்கள் இந்த சொன்ன எங்களுடைய பூர்வீகளுடைய கதை, இந்த கங்காவுடைய அவதாரமான கதை, இந்த கதையை கேட்ட மாத்திரத்திலே புண்ணியம் செய்யக்கூடிய இந்த கதை எங்கள் காதில் விழுந்தது. இது டைம் போனதே எங்களுக்கு தெரியல, ராத்திரி முழுக்க கடந்ததும் எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லேசாக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எங்கே போயின்னு இருக்கா இவா எல்லாரும்? மிதிலாவை நோக்கி போயின்னு இருக்கா. இந்த மிதிலாவை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும்போது தூரக்கேந்து மிதிலை கண்ணுக்கு தெரியறது. மிதிலை ரொம்ப செழுமையாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக மலைகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், ஒரே வனங்கள், அங்கங்கே ஒரே ஆசிரமங்கள். ஆசிரமங்கள்லாம் எப்போவுமே சிட்டிக்கு வெளியில் இருக்கும் இல்லையா? சிட்டிக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த ஒரு ஆசிரமம் தான். இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது ஆசிரமம். இது சிட்டிக்கு நடுவில் ஏன் இருக்குது அப்படின்னா, சிட்டிக்கு வெளியில் ஆசிரமம் இருந்து இனிமேல் பிரயோஜனப்படாது போல் இருக்குது. சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவாளுக்கு தான் ஆசிரமம் தேவைப்படுறது. அதனால நம்ம இப்போ ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் வச்சுருக்கோம். பட் ஜென்ரலி ஆசிரமங்கள்லாம் சிட்டிக்கு வெளியிலையும் இருக்கணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் இதுலேருந்து பிச்சுண்டு போய் அங்கே இருக்க முடியும் நிம்மதியாக. அந்த மாதிரி
சிட்டிக்கு வெளியில் பார்த்தா ஒரே ஆசிரமங்களாக இருக்குது, ஒரே கோட்டை கொத்தலங்களாகவும் ஆனந்தமாக இருக்குது. அங்கே தூரக்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அழகான இடம் தெரியறது. அப்போ வந்து கேட்குறார் ராமர், இது என்ன இடம்? அந்த மிதிலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் வருது, இது எந்த இடம்? இந்த இடத்த பற்றி கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்கோலேன், இந்த தேசம் ரொம்ப நன்னா இருக்கே, இதை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கோலேன் அப்படின்னா உடனே என்ன விஸ்வாமித்திரருக்கு ஒரே ஜாலியாகிடும். பா ஏதோ கேட்டான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் விஸ்வாமித்திரர் வந்து இந்த இடத்தோட பேர் இது, இது வந்து இது என்ன இடம் வந்து டி நகர். டி நகருக்கு என்ன சிறப்பு யாருக்குமே தெரியாது நமக்கு. சொல்லு நீ சொல்லு டி நகரோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன சொல்லு? மொழி 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 தியாகராயா நகர். அப்போது உடனே நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும்? அந்த தியாகராயா யார்? நான் ஒருவேளை இந்த பாட்டு பாடுற தியாக பிரம்மமாக இருக்குமோ? தியாக பிரம்மத்தை வச்சு இந்த இடம் இருக்குது அப்படின்னா எங்கேயுமே பாட்டு பாடுற அறிகுறியே இல்லையா, ஒரே கோல்டு சில்வராக இருக்கே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அதே மாதிரி அம்பத்தூர். அம்பத்தூர்னால் என்னது? 50 ஊர். க்ளூ கொடுக்குறேன், நீ கேட்டுக்கோங்க. கிண்டி. கிண்டி புரியுறதா? சின்னமலை, முகப்பெயர், இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது இந்த இடம்லாம்? இதெல்லாம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள். அப்போது ஒரு இடத்தோட பேர் சொன்னோன்னா அந்த பேரில் வந்து அந்த ஊரோடைய சரித்திரம் இருக்கும். வெள்ளைக்காரன் வந்த உடனே முதல்ல என்ன மாற்றினான்? நம்மளுடைய சரித்திரத்தை மறக்க வைக்கிறதுக்கு பேரை மாற்றிடுவான். பேரை மாற்றிட்டு நமக்கு சரித்திரம் அழிஞ்சு போயிடும். புரியுறதா? அதனால் வந்து பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. புரியுறதா? அதனால் வந்து இது என்ன தேசம் அப்படின்னா இது விஷாலாபுரி அப்படின்னு அந்த தேசத்தினுடைய பேர். இந்த விஷாலாபுரி தேசத்தினுடைய பேர் அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்லணும் இல்லையா? அந்த ஊர் எப்படி வந்தது, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. உடனே வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து சமுத்திர மந்தனத்தினுடைய கதையை சொல்கிறார். சமுத்திர மந்தனம்னா என்ன? சமுத்திரத்தை கிடையாது. தயிர் மத்தனம், ததிமத்தனம், மந்தனம் அப்படின்னா என்ன? தயிரை கடைஞ்சோன்னா பட்டர் வரும். பட்டருக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? பட்டருக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? பட்டர் தானே. பட்டரை வந்து தமிழில் சொன்னோன்னாக்கா வெண்ணெய். அப்படி இல்லை, வெண்ணெய் அப்படின்னு. எப்போ கடைஞ்சாலும் வராது, காத்தால சூரியோதயம் போது கடைஞ்சால் அது வெண்ணெய் வரும். அந்த மாதிரி சரி போட்டோம். அந்த மாதிரி சமுத்திரத்தையே கடையணும். என்ன எடுத்தான் அப்படின்னா தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் வந்து சக்தி கூடிண்டே போச்சான். இந்த சக்தி கூடிண்டே போகும்போது அடுத்தது என்ன நினைப்பா? இப்போ நம்ம மனுஷாலெலாம் பார்த்துலனாக்க சுற்றி இருக்கிற, நான் யாரையும் எக்ஸாம்பிளை சொல்ல விரும்பலை, மனுஷாலாம் என்ன பார்ப்பா? முதல்ல வந்து பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு பார்ப்பா. பணம் நிறைய சேர்ந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று நாம்ளே சேர்த்துட்டாலும் சரி, இல்லை நம்ம அப்பா பணம் சேர்த்துட்டா, ஏதோ ஜவுளி கடை வச்சோ இல்லை ஜுவல்லரி கடை வச்சோ பெரிய பணம் சேர்த்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். உடனே வந்து பணம் நம்மளை வந்து திருப்திப்படுத்தாது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு படத்தில் நடிக்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணுறதோ பண்ணுவாள். சரி, நம்ம வந்து பணமும் நமக்கு சேர்ந்துருது, எல்லாருக்கும் நம்ம ஃபேஸு தெரியும். இப்போ அடுத்தது என்ன? நமக்கு பவர் வேணும் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுவா? எலெக்ஷனுக்கு போவா. சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவா? பவர் கிவர் எல்லாம் வந்த உடனே என்ன, இந்த பவர் போகாமல் இருக்கணும்னு பார்ப்பா. இதுதான் வந்து எல்லோரும், நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்பலை. இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா தேவர்கள் அசுரர்கள்கிட்டேருந்து வருது. அவள் என்ன பண்ணால் எல்லாமே இருக்குப்பா நமக்கு, இந்த 3 லோகத்துலேயும் எல்லாமே இருக்குது. நமக்கு இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா இனிமேல் நம்ம சாகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ஏற்பாடோ அதை பார்ப்போம், நம்ம வந்து அமிர்தத்தை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அமிர்தத்தை கடையிறதுக்கு என்ன பண்ணால் வாசுகின்ற பாம்பை எடுத்துணும். அந்த பாம்புக்கு பல தலைகள் உண்டு அப்படின்னு. ஓகே, வாசுகி வந்து நாகமா சர்ப்பமா? சர்ப்பம்னா என்ன, நாகம்னா என்ன? நம்ம அப்படியே எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா தானே சொல்லுவோம். சர்ப்பம்னா பொதுவாக விஷமுடையது, நாகம் அப்படின்னா விஷம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லுவாள். பட் இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ணுவாள். வாசுகிங்கிற பெரிய சர்ப்பத்தை எடுத்துன்னு வந்து என்ன மலையை வச்சு கடையிற மத்து என்னது? மத்துக்கு ஏன் மத்துன்னு பேருனா மந்தர மலை இருக்கு இல்லையா, மந்தரை வந்து மத்தாக இருந்ததுனால மத்துக்கு மத்துன்னு பேர். இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி வச்சு கடைய 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 சரியா
கடைஞ்ச உடனே முதல் ஹவிர்பாகம் யாருக்கு? எப்போ யஜ்ஞம் நடந்தாலும் முதல் பாகம் யாருக்கு கொடுக்கணும்? முதல் பாகம் வந்து பரமேஸ்வரன் சிவனுக்கு கொடுக்கணும். சரியா? அப்படி கடைய இன்னும் சமுத்திரத்துலேருந்து ஒன்றுமே வரல. என்னாச்சு? அந்த வாசுகி பாம்போட வாயிலேருந்து அது விஷத்தை கக்கி 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 மொத்தமாக ஒரே விஷமாக இருக்குது. யாராலையும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அந்த விஷத்துக்கு பேர் வந்து ஹாலாஹல விஷம். ஹாலாஹால விஷம். தான் கா வேண்டாம், ஹாலாஹால விஷம். அந்த விஷம் வந்து அப்படி வந்த உடனே என்ன பண்ணா எல்லாரும்? அததேவ மகாதேவம் சங்கரம் சரணார்த்தினஹாம் ஜக்முஹு பசுபதிம் ருத்ரம் த்ராஹி த்ராஹீதி துஷ்டவஹ ஏவ முக்தோஸ்ததோர்தேவைர் தேவதேவேஸ்வர பிரபுः பிராதுராசீத் தத்ரைத்ரவ சங்கரஸ்க்ரதரோ ஹரிஹி. அங்கே என்ன எடுத்து டக்குன்னு வந்து திராஹி திராஹி காப்பாற்றுங்கோ விஷத்துலேருந்து எங்களெல்லாம் காப்பாற்றுங்கோ, சங்கரா பகவான் வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே இந்த அவதாரம் எடுத்து என்ன காப்பாற்றணும், இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா விஷ்ணு கிட்ட போயிடுவா. இம்மீடியட்டாக பெயின் கில்லர் வேணும் அப்படின்னா யார்? சிவபெருமான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சிவபெருமான் பெயின் கில்லர், மகாவிஷ்ணு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கேட்டோம். அப்படி வந்து பகவானே வா அப்படின்னு ஒன்று உடனே அங்கே சக்கரதாரியும் வந்துட்டார். சக்கரதாரி வந்த உடனே சிரிச்சுண்டே சொல்கிறார், பாருங்களேன் மகாவிஷ்ணுக்கு பாருங்களேன், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர், தேவங்கா தேவ் மகாதேவா இருக்கக்கூடிய தேவனே நீ என்ன பண்ணுற? தேங்க்யூம்மா. தேவோங்கா தேவ் மகாதேவா இருக்கக்கூடிய தேவனே, எந்த யஜ்ஞம் நடந்தாலும் முதல்ல உனக்கு தானே பாகம் கொடுப்பா, இதோ வந்திருக்கு விஷம், நீயே பருகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு காணாம போயிட்டார், அந்தர்தியானம் ஆயிட்டார். சரி, உடனே சிவபெருமான் எப்படி பார்த்தார்? எல்லாரும் கஷ்டப்படுறத பார்த்தா அதுக்கும் மேலே வால்மீகி என்ன எழுதுறாருன்னா, ஏவம் ஹரேஹே வச்சனம் முக்துவா, ஸ்ரீஹரியோடைய வச்சனத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பரமேஸ்வரன் வந்து அந்த விஷத்தை வந்து ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி சாதாரணமாக குடிச்சாலும், ஐயோ விஷம் குடிக்க போகிறேன் அப்படியே வந்து எல்லா விஷத்தையும் அவர் எடுத்துட்டார். அம்பாள் வந்து இப்படி கையை வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய கதை. வால்மீகி அதோடு நிறுத்திட்டார். இந்த மாதிரி ஆலாகால விஷம் வந்தது, சிவபெருமான் அதை வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டார். அப்படின்னா அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன? ஒரு பெரிய யஜ்ஞமோ ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வரும்போதோ நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வரணும். ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தால் நம்ம பொறுத்துக்கணும். நம்ம ரீசண்டாக பொறுத்துண்டா ஆலாகால விஷம் எது? கோவிடுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆலாகால விஷத்தை பொறுத்துட்டோம். என்னது? வெரி குட், டிமானிட்டைசேஷன். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதனால் சிரமமாச்சு இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம பொறுத்துன்றதுனால என்னாச்சு? நாட்டினுடைய எக்கானமி வந்து இப்போது 3 to 4 trillion எக்கானமி ஆகி 3வது இடத்துக்கு வந்திருக்கு. சரியா? அப்போது ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு மத்தனம் அப்படின்னு நடக்கும்போது எல்லாருமே அதுக்கு பாகியாக இருக்கணும். இதுக்கு முன்னோடி யார் அப்படின்னா தேவோங்கா தேவ் மகேஸ்வரர். அப்படி பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து ஓகேப்பா என் வேலை முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? இவங்க கடைய ஆரம்பித்தா புசுக்குன்னு அந்த மலை உள்ளே போய் வந்துடுது. திருப்பி மலையை தூக்கின்னு வந்து கடைஞ்சா புசுக்குன்னு மலை உள்ளே போய் வந்துடுது. நடா இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னோடனே திருப்பி வந்து இப்போ யாரை பிரார்த்தனை பண்ணா? மகாவிஷ்ணு பிரார்த்தனை பண்ண உடனே என்ன பண்ணார்? ஓகே டன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்புறம் கடைஞ்சா கீழே போலடா டேய் கீழே போலடா எல்லாரும் ஒருத்தர் கஷ்யப அவதாரம். அப்படியே வந்து அப்படி வந்து ஒரு அது பேர் என்ன இங்கிலீஷில் என்ன அதுக்கு பேர்? டர்ட்டில் டர்ட்டில் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்கப்பா. அதுக்கும் 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதை வச்சு ஃபுல்லாக இது பண்ணி என்ன ஆகிடுது? அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய செல்வங்கள்லாம் வெளில வர ஆரம்பிச்சுது. நிறைய செல்வங்கள் வெளில வந்த உடனே தன்வந்தரி வெளியில் வந்தோம். தன்வந்தரி எதை குறிக்கிறார்? பூர்ண ஆரோக்கியத்தையும் ஆயுளையும் குறிக்கக்கூடிய சமஸ்த விதமான ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான மருந்து விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் குறிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன? 7 கோடி கன்யாக்கள் வெளியில் வந்தாலாம். 7 கோடி அற்புதமாக அழகாக இருக்கக்கூடியவா வெளியில் வந்தாலாம். இப்படி பெரிய சரஸ்லேருந்து தண்ணியோடைய நீர்வீழ்ச்சியிலேருந்து அவள் வெளியில் வந்ததுனால
அப்சராக்கள் அப்படின்னு பேர் அவளுக்கு, அப்சராக்கள்னு பேர். அதுக்கப்புறம் என்ன, வருணனுடைய புத்திரி வாருணி, அவளுக்கு பேர் வந்து சுரிகா அப்படின்னு பேர். அந்த சுரிகா ஆர் சுரா ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா, அவள் வெளில வந்தோடனே என்னை யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பா அப்படின்னு பார்த்தாலாம். தானவர்கள்லாம் தைத்தியர்கள்லாம் வேணான்ட்டா, தானவர்கள் வந்து தன்னோட சேர்த்துட்டா. அதனால் வந்து அவள் வருணனுடைய பொண்ணை வந்து சேர்த்துன்றதுனால இவர்களுக்கு வந்து சுரர்கள் அப்படின்னு பேர். சுராவை வந்து நீக்கினதுனால, சுரா இல்லாததுனால அவளுக்கு பேர் அசுரா அப்படின்னு பேர். புரியுறதா? எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வருது. அசுரன் ஏன் பேர், அசுரன் ஏன் பேர், அந்த மாதிரி வந்து கடைசியாக என்ன வந்தது, அமிர்தம் வந்தது. எதுக்காக மந்தனம் பண்ணாலோ அந்த அமிர்தம் வெளில வந்த உடனே எப்படிடா எடுக்கலான்னு பார்த்தா ஒரே ஃபைட், யுத்தம். யாருக்கு? தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் யுத்தம். அதில் கடைசியாக என்ன வந்து மகாவிஷ்ணு டிசைட் பண்ணார்னா, அசுரர்களுக்கு அமிர்தத்தை கொடுத்தோன்னா சிருஷ்டி நாசமாயிடும். அதனால் வந்து அவன் என்ன பண்ணார், மோகினி அவதாரம் பண்ணி அமிர்தத்தை வந்து எடுத்துட்டு காணாமல் போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் பின்னாடியே போய் எல்லாரும் தேடி பண்ணி கடைசியில் வந்து அந்த அமிர்தத்தை வந்து தேவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் இந்திரனும் வந்து அந்த யுத்தத்தில் வந்து அநேக கணக்கான அசுரர்களையும் கொன்று குவித்து 3 லோகத்துக்கும் அதிபதியாக இந்திரனை வந்து இது பண்ணார். 3 லோகத்துக்கும் அவன் சாசனம் செய்யும்படி அது அப்படி அமைஞ்சது. சரி, இந்த கதைக்கும் ராமர் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன சம்மந்தம்? ராமர் என்ன கேள்வி கேட்டார், இந்த இடத்த பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னார். இருப்பா சொல்கிறேன் ராமா அப்படின்னு நடுவில் கேட்கல ராமர். பட் நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு காதில் வேறுது. இருப்பா சொல்கிறேன். அதனால் என்ன எடுத்து, அசுரர்கள் நிறைய பேர் செத்ததுனால எல்லா அசுரர்களுக்கும் அம்மாவாக இருக்கக்கூடிய திதி வந்து நேராக தன்னுடைய ஹஸ்பண்டு காஷ்யபர்கிட்ட போய், நான் வந்து தபஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன தபஸ் பண்ண போகிறேன்னா, இந்த இந்திரனை கொல்றதுக்கு ஒரு பையன் வேணும்னு நான் தபஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரிம்மா நீ பண்ணு போ. ஆனால் உன்னுடைய தபஸில் வந்து உன்னுடைய தூய்மை ரொம்ப முக்கியம். தூய்மையாக இருந்து நீ தபஸ் பண்ணு, 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி காஷ்யபர் வந்து என்ன சொன்னார், நீ 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணேன்னா இந்திரஹந்தா புத்திரன் உனக்கு வருவான். அப்படி இந்திரஹந்தான இந்திரனை கொல்லக்கூடியவன். அப்படி போய் அவள் தபஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, இந்திரனே வந்து இது பண்ணுறான். அம்மாவோடைய சிஸ்டர் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து உறவுலாம் விட்டு போகக்கூடாது. அதனால வந்து இந்திரனும் வந்து அவள் தபஸ் பண்ணுறா, இந்திரன் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான். இந்திரனுக்கு நைஸாக தெரியும் எதுக்கு பண்ணுறான். அம்மாவோட சிஸ்டர் பேர் என்ன, சித்தி இல்லையா? சித்தியா அக்காவா, சித்தியா பெரியம்மாவா? அதித்தி. சரி, அப்போன்னா பெரியம்மா இல்லையா? பெரியம்மா வந்து எதுக்கு தபஸ் பண்ணுறான்னு தெரியும். எதுக்கு? தன்னையும் அசுர தேவர்களையும் கொல்றதுக்காக பண்ணுறான். இருந்தாலும் பெரியம்மா நான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணி நிறைய பண்ணின்னு இருந்தான். இன்னும் 10 வருஷம்தான் இருக்குது தபஸ். அதில் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாள் வந்து திதி என்னாச்சு, உட்கார் ஒழுங்க என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா, அப்படியே உக்காந்துன்னு இருக்கிறச்சு அப்படியே நல்ல தூக்கம் வந்தது தித்திக்கு தூக்கம் வந்தோடனே என்ன பண்ணா, தன்னறியாமல் உக்காந்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு முழங்கால் இருக்குல்ல, முழங்காலை கட்டிண்டு தலையை வந்து முட்டியில் வச்சுட்டு தூங்கியிருக்கா. அந்த தலைமுடியெலாம் இருக்குல்ல, அந்த தலைமுடி வந்து அவிழ்ந்து காலில் வந்து பட்டெடுத்து. இதெல்லாம் வந்து அசௌச்சம். இதெல்லாம் தலைமுடி வந்து காலில் படக்கூடாது. இதெல்லாம் அசௌச்சம். அதனால் புரியுறதா? வீட்டில் சம்டைம்ஸ் சொல்ல தெரியுமா, முழங்காலை கட்டாத அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதெல்லாம் இங்கேருந்து வந்தது தான், வால்மீகி எழுதுறதெல்லாம். அந்த மாதிரி ஆனதுனால இந்த சமயத்துக்காக வெயிட் பண்ணின்றது தான் இந்திரன். இந்த சமயத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, அவளுடைய கர்ப்பத்தில் தோன்றிருக்கிற அந்த குழந்தைய வந்து தன்னுடைய வஜ்ராஸ்திரத்தால் ஒரு அடி அடித்தான். அதனால என்ன எடுத்து, அது வந்து 7 பார்ட்டாக பிரிஞ்சுடுத்து அந்த குழந்தை. இந்த 7 பார்ட்டாக பிரிஞ்சினோடனே அந்த குழந்தையெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தையெல்லாம் வா வீல் 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 வீல்னு கத்துறது, அழறது. இந்திரன் என்ன சொல்கிறான், அழாத ருதனா அழறதுன்னு அர்த்தம், ருத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறதுக்காக போகிறான். உடனே திதி வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, தயவு செய்து அவளை அந்த குழந்தையில கொன்னுடாத,
அந்த குழந்தையில கொன்னுடாத, அவள் வந்து உன்னை கொல்ற மாதிரி இல்லாமல் நான் வந்து பண்ணிடுறேன். இவனும் இந்திரனும் என்ன சொல்கிறான், அம்மா என்னையும் மன்னிச்சிருங்கோ, இந்த மாதிரி நான் இது பண்ணேன்னு. அவள் என்ன சொல்கிறா, இல்லை இல்லை உன் பேரில் தப்பு இல்லை, பேசிக்காக வந்து என்னுடைய பியூரிட்டி கெட்டு போனது, நான் அலர்ட்டாக இல்லாததுனால தான் இந்த தபஸ் வந்து கடைசியாக கலைஞ்சு போச்சு. இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளு இந்திரா, இனிமேல் நம்ம பழைய பகையை விட்டுடுவோம். இந்த 7 பேர் வந்து 7 லெவலில் வந்து இந்த பூமிக்கு மேலே 7 லெவலில் வந்து இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், திராத்தோஸ்பியர், பாட்டோஸ்பியர், மாதோஸ்பியர் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. அன்னைக்கு வந்து அவள் சொன்னது வந்து ஆவக, பிரவாக, சம்பாக, உத்வாக, விவாக, பரிவாக, பராவக அப்படின்னு இந்த 7 லேயரில் தே வில் கெட் செட்டில்டு. இந்த ஒரு 7 துண்டுமே வந்து ஈச் வந்து 7 ஆகும். அதனால் வந்து 41 பேர் அதில் ஸ்தித்தாவா. அப்புறம் இவாளுக்கு என்ன பேர் இருக்குமா, நீ முதல்ல அவளை பார்த்து என்ன வார்த்தை சொன்ன, மாருத அப்படின்னு சொன்னல, அதனால் அவள் பேர் வந்து மாருத. 49 மருதர்கள் வந்த கதை இது. 49 மருதர்கள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவா உன்னை கொல்ல மாட்டா, இன்ஃபேக்ட் தேவர்களுக்கு இவ சகாயமாக இருப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே, ஓகே நானும் வந்து இவாளை வந்து தேவர்களாகவே ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னு இந்திரன் வந்து திதிக்கு பிறந்த குழந்தையில தைத்தியர்களை வந்து தானவர்களாக ஆக்கினது தான் மருதர்களுடைய கதை. சரி, என்ன இப்போது இதனால் என்ன, ராமர் கேட்ட கேள்வி என்ன, இந்த இடம் என்னதுன்னு கேட்டார். சமுத்திர மத்தனம் சொன்னோம், அதனால் நடந்த சண்டையினால் திதி பண்ண இதை சொன்னோம். என்னப்பா என்ன தான் சொல்ல வரேல் அப்படின்னா, விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார், கேளு ராமா கேளு, அந்த திதி தபஸ் பண்ண இடமும் இந்திரன் வந்து திதிக்கு சேவை பண்ண இடம்தான் இந்த இடம் அப்படின்னு சொன்னான். அந்த இடம் யார் தான் அப்படின்னாக்க, இந்த இடம் யாருனால நிர்மிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இக்ஷ்வாக்குன்னு குலம். எந்த குலம் அது, ராமருடைய குலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் ராஜா. அந்த இக்ஷ்வாக்குடைய பையன் பேர் வந்து பெரிய தர்மாத்மாவன், புத்திமான், பராக்கிரமி, ரொம்ப நல்லவன், உலகத்தாலே போற்றப்படக்கூடியவன். அவன் பேர் வந்து விஷால்னு பேர். அந்த விஷால் வந்து நிர்மாணித்த இடத்துல தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணி விஷால் அப்படிங்கிறவன் நிர்மாணித்ததுனால இந்த இடத்தோடைய பேரே வந்து விஷாலா அப்படின்னு பேர். புரியுறதா? இப்படி கதை சொல்லணும், புரியுறதா? அதனால தான் இன்றைக்கி விஷாலையும் கதைக்கு வர சொன்னேன். அப்படி அந்த விஷால் இருக்கார் இல்லையா, இக்ஷ்வாக்குலேருந்து விஷால், விஷால்லேருந்து ஹேமச்சந்திரா, ஹேமச்சந்திராலேருந்து சுச்சந்திரா, சுச்சந்திராலேருந்து தர்மஸ்ரவா, தர்மஸ்ரவகாலேருந்து சிருஞ்சய, சிருஞ்சயிலேருந்து சகதேவன், சகதேவன்லேருந்து குஷாஸ்வ, அந்த சகதேவன் இல்லை, நகுல சகதேவன் இல்லை, ஏற்கனவே சகதேவன். அதுக்கப்புறம் சோமதத்தன், அதுக்கப்புறம் காக்குஸ்தன், அதுக்கப்புறம் சுமதி. அந்த சுமதி தான் இப்போ இந்த விஷாலால் ஆட்சி பண்ணின்னு இருக்கார். வா இப்போ போய் நம்ம அந்த ராஜா சுமதியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ 1 2 3 எப்படி ஒன்றும் வியப்பு என்ன அப்படின்னா, இந்த விஸ்வாமித்திரர் எப்படி எல்லா ஃபேமிலியிலையும் ஹஸ்பண்டு, ஒய்ஃபு, தாத்தா, பாட்டி, நமக்கு வந்து ஷோடச பித்ரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குள்ளே நாக்கு தட்டி போய்டுறது இல்லையா. அவங்க கொள்ளு தாத்தா பேர் ஏண்டி சொல்லு, எங்கள் அப்பா ஹஸ்பண்டு கேட்பார் தர்ப்பணம் பண்ணுறச்ச, எங்கள் தாத்தா பேர் சொல்லு, என்ன எங்கள் தாத்தாவோட ஒய்ஃப் பேர் சொல்லு அப்படின்னு கேட்பார். அவன் ஒய்ஃப் கரெக்டாக சொல்லுவாள். பார்த்துருக்காள், இது நடந்திருக்கோ. நமக்கு ஒரு 16 பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதே கஷ்டம். இவர் வந்து அந்த ஆரியவர்த்தம், அந்த ஹோல் பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ராஜாக்கள், அவளுடைய பரம்பரைகள் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாத்மா விஸ்வாமித்திரர். அந்த மாதிரி அவர் வந்து கதையை சொல்லி நேர சுமதி ராஜாவை போய் பார்க்குறார். ராஜாவுக்கு ஆனந்தமோ ஆனந்தம், ஆஹாஹா வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோன்னு சொல்லி சத்காரம்லாம் பண்ணி ராஜாவுக்கு கண்ணு வந்து உறுத்தின்ண்டே இருக்குது. யாரிவா யாரிவா, அப்புறம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்காளே, யாரிவா அப்படின்னா, இவாலாம் வந்து தசரத நந்தன் அப்படின்னு சொல்லி அது பண்ண. ஓ அப்படியா, தசரநந்தன் அப்படியா. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, இவா வந்து யார் தெரியும், ஓகே தசரதன் பார்க்குறதுக்கே இப்படி இருக்காளே, ஒளிப்பருந்து, ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான அஸ்திரங்கள் இப்போ அவள்கிட்ட இருக்குது.
ஆனால் அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒன்றும் இல்லை, வர வழியில் ஜஸ்ட்டு வர வழியில் நான் டீ குடிச்சிட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறாம, வர வழியில் தாட்டகையும் மாரிச்சேன்னு சுபாகியம்லாம் கொண்டுட்டு வந்துட்டான். ஐயோ போ, இந்த பேர் கேட்டாலே நடங்குவா எல்லாரும். அந்த காலத்தில் அந்த ராஜாக்கள்லாம் இந்த பேர் கேட்டாலே நடங்குவா. வரும்போது எங்களை சித்தாசிரமத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த யஜ்யங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை காப்பாற்றுறதுக்காக கூட்டின்னு வந்தேன். அதனால் என்ன பண்ணா, மாரிச்சனை வந்து இல்லாமையே பண்ணிட்டா, தூரக்கு அடிச்சுட்டா, சுபாகுவோ கொண்டுட்டா. அப்போ தாட்டக்க அதுக்கு முன்னாடியே தாட்டக்கையை கொண்டுட்டா இவா அப்படின்னா, ஓப்பா சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு வந்து அந்த சுமதி ராஜா கிட்ட அங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு, அடுத்தது வந்து இன்னும் மிதிலையை நோக்கி இன்னும் க்ளோஸாக போகும்போது எல்லாமே சோபிச்சிருக்கு. மிதிலையில் ஒரே ஒரு ஆசிரமம் மட்டும் அப்படியே வந்து பாழடைஞ்சு போய் சைலண்ட்டாக இருக்குது. அங்கே மட்டும் எந்த விதமான கலையும் இல்லாமல் இதுவாக இருக்குது. அங்கே என்ன நடந்தது, அது யாருடைய ஆசிரமம் அப்படின்னு பார்த்தா கௌதம மகரிஷியோடைய ஆசிரமம். இந்த கௌதம மகரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கு உடனே வந்து என்னது சார் ஒரு கொஸ்டின், யார் ராமர் திருப்பி 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 கொஸ்டினும் பப்ரச்ச. நல்ல வேளை ராமர் கேட்டார், சைலண்ட்டாக கூட போயிருந்தாருன்னா நமக்கு இந்த கதையெல்லாம் கிடச்சிருக்காது. ராமர் வந்து கேட்குறாரு, இந்த இடம் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்குது, என்ன விஷயம், இந்த உடம்பு இந்த இடத்தினுடைய விற்த்தாந்தத்தை சொல்லுங்க. விற்த்தாந்தம் அப்படின்னா அந்த இடத்தினுடைய ஸ்டோரி, ஒரு கதை, ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. அந்த விற்த்தாந்தத்தை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறேன். இது கௌதம மகரிஷியோட கதை இடம். கௌதம மகரிஷி ஒரு தப்போஸ்ரேஷ்டர், ஒரு ரொம்ப பெரிய தபஸில் ஈடுபடக்கூடியவர், ஒரு கோரமான ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தபஸில் வந்து ஈடுபட்டிருந்தார். சாஹி கௌதம வியாக்கியன் அந்த கௌதம மகரிஷியோடைய ஆசிரமம் இது. இங்கே வந்து கௌதமர் இருந்தார், எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்கிற விஸ்வாமித்திரர். அப்போனா என்ன, இன்னும் ராமருக்கு வந்து அந்த இது ஜாஸ்தியாக எடுத்து என்ன சொல்ல போகிறார், என்ன அப்புறம் எப்படி இது இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா, கொஞ்சம் முன்பொரு காலத்தில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கௌதமர் வந்து தன்னுடைய தபஸ்க்கு நடுவில் வந்து போய் இதுக்கு போயிருந்தார், வெளியில் போயிருந்தார். அப்போ கௌதமருக்கு வந்து அகல்யா அப்படின்னு ரொம்ப ரூபவத்தியான ரொம்ப சுந்தரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க. அப்போது தேவேந்திரன் என்ன பண்ணான், கௌதமருடைய தபஸை ஒன்றே நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. தேவேந்திரனுடைய ஒரே வேலை என்ன தெரியுமா, உலகத்தில் யார் என்ன தபஸ் பண்ணாலும் அதை களைச்சுடணும். அப்போது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, தபஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்திரியங்கள் தேவர்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து போகக்கூடியது தான் தபஸ். அப்போது நேச்சுரலாக தப்போ விக்னங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலேருந்தும் இருக்கும். அது தேவேந்திரனுடைய ஒன் ஆஃப் த ஜாப். இல்லைனாக்கா தபஸ் ஒருத்தருக்கு ஜாஸ்தியாக எடுத்து அப்படின்னாக்கா, தபஸ் ஒருத்தருக்கு ஜாஸ்தியாக எடுத்துன்னா தேவேந்திரனுடைய பதவி போயிடும். அதனால் வந்து அது சிருஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்துலனம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தேவேந்திரன் வந்து என்ன பண்ணுறான், ரொம்ப ஒரு கூட்ட நீத்தியை கையாளுறான். என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, கௌதமர் மாதிரியே வேஷத்தை போட்டுக்கிறான். கௌதமர் மாதிரியே வேஷத்தை போட்டுன்னு ஆசிரமத்துக்குள்ளே போய்ட்றான். ஆசிரமத்துக்குள்ளே போகிறது மட்டும் இல்லை, அகல்யா இருக்கக்கூடிய ரூமில், பர்சனல் ரூம்குள்ளே போய் அகல்யா வந்து தப்பான எண்ணத்தோடு கேட்குறான். அகல்யா என்ன பண்ணிடுறா அப்படின்னா, அந்த ஒரு க்ஷணம் எப்போவுமே நமக்கு வந்து பதஞ்சலியும் தன்னோட யோக சூத்திரத்தில் சொல்வார். அதாவது நம்ம தப்பு பண்ணுறதுக்கும் தப்பு பண்ணாமல் தப்புலேருந்து விலகிறதுக்கும் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ கால அவகாசம்னு பார்த்தோன்னா, இட் இஸ் ஒன்லி 1 minute. 1 minute கூட இல்லை, அதோட ரொம்ப கம்மி, ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான். சரிப்போ அப்படின்ட்டோன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அந்த மாதிரி என்ன எடுத்து பாவம் அந்த இடத்துல நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இந்த காலத்து பெண்மணிகளுடைய இதில் ஒப்பிடக்கூடாது. இது ரொம்ப சமுதாயத்தில் ரொம்ப ப்ராப்பராக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்த காலத்தில் ஒரு ரிஷியோடைய பத்னியாக இருந்தா அப்படின்னா பல வருஷங்கள் அவளும் தபோஸ் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும், அவளும் அந்த நேமனிஷ்டையோடு இருக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய அகல்யா என்ன பண்ணான்னா, ஒரு செகண்டை வந்து பக்கத்தில் வரும்போது அது வந்து தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து தெரியுது. ஹஸ்பண்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே யாருன்னு பார்த்தா தேவேந்திரன்னு தெரியுது. ஒரு செகண்ட், ஓ நம்ம அழகுக்கு தேவேந்திரனே வந்து விழறானோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் என்ன ஆகிடுறது, அந்த விஷயம் தப்பாயிடுறதுனால பண்ணிவிட்டு தேவேந்திரன் வந்து அங்கேருந்து ஓட பார்க்குறேன். தேவேந்திரன் வந்து
கௌதம மகரிஷி ரூபத்தில் வந்து அங்கேருந்து போகும்போது கௌதம மகரிஷி கரெக்டாக வந்துடுறார். வந்து பார்த்த உடனே அப்படியே அவருடைய தபஸ் கிப்பஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு சாபம் கொடுக்குறார். யாருக்கு சாபம் கொடுக்குறார்? இந்திரனுக்கு வந்து சாபம் கொடுக்குறார். உன்னுடைய ஆண்குறியானது இனி பயன்படாமல் விழட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்றார். அகல்யாவுக்கு என்ன சாபம் கொடுக்குறார் அப்படின்னா, இனி இங்கு சுற்றி இருப்பவர்கள் மிருகங்கள், பசு, பக்ஷி, பூக்கள், செடிகள், மனிதர்கள் யாருமே வந்து உன்னுடைய உபஸ்திதியை வந்து தெரிஞ்சுக்காத அளவுக்கு இருப்பாள். இதை தான் வந்து கூட்டமாக வந்து அவள் கல்லாயிடுறா அப்படின்னு சொல்கிறான். எக்ஸாக்டாக வந்து கல்லாரா அப்படின்னு வால்மீகி எழுதலை. பின்னாடி அந்த விஷயத்தை வந்து கம்பர் எழுதுகிறார், துளசிதாசர்லாம் அப்படி தான் எடுத்துக்கிறார். அதுக்கு அதுதான் அர்த்தம் ஆல்சோ, அதில் எதுவும் இது இல்லை. அந்த மாதிரி ஆயிடுறா அப்படின்னும். அப்படியே வந்து அவருடைய கோபமானது கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் கேட்குறா, இது என்ன இப்படி சாபம் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ளஸ் அவருடைய எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம குரோதித்தோ இல்லை சாபம் கொடுத்தோ இல்லை இந்த வாச்சனம் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, துர்வச்சனம் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நாம் சேர்த்து வச்சிருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்ச தபஸ் வந்து அதில் வியர்த்தமாயிடும். அந்த மாதிரி வியர்த்தமான உடனே இவர் வந்து இப்படி பார்க்குறார். அபலையாக இருக்கக்கூடிய அகல்யாவோடைய நிலைமையும் அவருக்கு புரியுறது. தன்னை வந்து இது பண்ண இந்திரனுடைய விஷயமும் அவருக்கு புரியுறது. ஏமாத்தின இந்திரனை பற்றியும் புரியுறது. அதனால் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அகல்யா நீ 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணு. இந்த 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ண உடனே 1000 வருஷத்தினுடைய முடிவில் உனக்கு வந்து இக்ஷ்வாக்கு குலத்திலேருந்து வரக்கூடிய தசரத நந்தன் ஸ்ரீராமன் அவனுடைய ஸ்பரிஷம் உனக்கு கிடச்ச உடனே நீ இந்த சாபத்திலேருந்து முக்தி ஆகிடுவ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து அந்த பக்கமாக ஹிமாலயத்தை நோக்கி தபஸ் பண்ண போயிடுறார். அப்படி போன உடனே இது ஆடுது. இந்த விஷயத்தை வந்து யாருக்கு சொல்லின்னு இருக்கா இந்த கதையை? நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. விஸ்வாமித்திரர் எந்த ரூட்டில் வேணால் மித்திலா கூட்டின்னு போகலாம். ராமர் கூட வருவார். அவர் கேள்வி கேட்குற ஆள் இந்த சைடாக கூட்டின்னு போகணுன்னு கரெக்டாக கூட்டின்னு போகிறார். புரியுறதா? அந்த மாதிரி கரெக்டாக கூட்டின்னு போனோடனே அவர் போய் அந்த அவருடைய ஸ்பரிஷமானது எக்ஸாக்டாக கால் படுறது அப்படின்னா நிறைய விதமான விற்த்தாந்தங்கள் இருக்குது, எப்படி வேணால் சொல்லலாம். பட்ட உடனே திருப்பி பூர்ண சேத்தனத்தினோட பூர்ண ரூபவத்தையோட அகல்யா வந்து உத்தாரணமாகறா. இதில் இந்த விஷயத்தில் என்ன ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்க, எனக்கு ரொம்ப மனசு கவர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்க, கண்டக்கல் மிகை காகுத்தன் கழல் துகள் இதுவ உண்ட பேதமை மயக்கர வேறுபாட்டு உருவம் கொண்டு மையுணர்பவன் கயல் கூடியது ஒப்ப பண்டை வண்ணமாய் நின்றனர் மாமுனி பணிப்பான். தமிழில் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சமந்தான் கொஞ்சம் தமிழ். இதுவும் தமிழ் தான். இப்போ நான் படித்தது வந்து தமிழ். கம்பருடைய அழகாக என்ன எழுதுகிறார் அப்படின்னாக்க, ரொம்ப அதாவது ஒரு விஷயமானது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பெரிவாக வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மெச்சூரிட்டி இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு விஷயம், எஸ் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துடுது. அந்த தப்புலேருந்து ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, தண்டனை ஒரு பக்கம் இருக்கணும், இன்னொரு பக்கம் வந்து அதுலேருந்து உத்தாரணம் இருக்கணும், அதுலேருந்து வெளியில் வரணும். பனிஷ்மெண்ட் இஸ் ஃபார் வாட்? பனிஷ்மெண்ட் இஸ் ஃபார் ரிமூவிங் தி நோஷன் டு டூ அ மிஸ்டேக். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பண்ண தப்புக்கு பதில் கிடையாது பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த தப்பு செய்கிற உணர்வை வந்து அந்த மைண்டிலேருந்து நீக்கிறதுக்காக இருக்கணும். டிப்பிக்கலி அந்த பர்பஸ்க்காக தான் கௌதமரும் வந்து முனிகள் எல்லாரோடைய சாபம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறா இல்லையா? நீங்கள் புராணத்துலேயும் இதுலேயும் வந்து எங்கெல்லாம் நீங்கள் சாபம் பார்க்குறீங்களோ அந்த சாபத்தினுடைய ஒரே ஒரு பர்பஸ் என்னென்னா, எந்த தீய எண்ணத்தோடு அந்த எதிர்பர்சன் வந்து தப்பு பண்ணுறானோ அந்த தீய எண்ணத்தை நீக்கிறதுக்காக தான் அந்த சாபமானது கொடுக்கப்படுறது. அந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டவுடனே இங்கே கம்பர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அழகான ஒரு, அதாவது
உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பூர்ண ஆத்மஸ்வரூபமான பரிசுத்தமான ஒரு விஷயம். ஆனால் மாயையினுடைய மயக்கத்தினாலையும் கர்மத்தினுள்ள உழல்றதுனாலையும் என்ன ஆகிடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பரிசுத்தத்துவத்தை எல்லாருமே இழக்கிறோம். அப்போ எப்போ வந்து எப்போவுமே அவன்தால் வணங்கியபடி இருக்கோமோ அவன்தால் உடைய ஸ்பரிசம் கிடைக்கும்போது அந்த மாயை நீங்கி அந்த அசுத்தமானது நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும் அப்படின்னு அந்த பாட்டினுடைய பொருள். இதற்கு வந்து 1000 நமஸ்காரங்கள் கம்பநாடாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதுறது வந்து, அதாவது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், வால்மீகி வந்து என்ன நடந்ததோ நடந்தபடி எழுதியிருக்கார். பின்னாடி வந்து இதை கம்பநாடாருக்கு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா திருமங்கை ஆழ்வார்களுடைய பாட்டு, அதுக்கப்புறம் கம்பநாடார், அதுக்கப்புறம் துளசிதாசர். இவாள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா அந்த ராமாயணத்தில் ஆழ்ந்து அனுபவித்து உள்ளே போய் பூந்து அவருடைய விஷயத்தை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கா. அதனால் வந்து இன்னொரு 3-4 ஜென்மம் வந்து நம்ம ராமாயணம் படிச்சுட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ இருக்குது இந்த விஷயத்தில். அந்த மாதிரி அகல்யாவோடைய சாப விமோச்சனமாக இருக்குது. எந்த ஒரு நாமத்தை வந்து கர்ணாந்த மூலே கடைசி காலத்தில் வந்து எந்த ஒரு ராமன் நாமத்தை வந்து காதில் சொன்னால் அது தாரகமாக இருந்து இந்த மர்த்திய லோகத்திலேருந்து ஒன்றை வந்து மேல் லோகத்துக்கு எடுத்து செல்லுமோ, எவனை மனதில் நினைத்த மாத்திரமே பிரம்மலோக பிராப்தியினுடைய அனுபவம் கிடைக்குமோ, எவனை நினைத்தால் பூர்ண சாந்தஸ்வரூபமாக நீ மாறிவிடுவாயோ, அப்பேற்பட்ட ரகுவம்சி மகாயோகி மகாஞானி சாக்ஷாத் விஷ்ணு ஸ்வரூபம் அவனுடைய ஸ்பரிசம் பட்டதுமே அந்த இடத்துல வேறு என்ன அசுத்தம் பாக்கி இருக்க முடியும்? அகல்யாவுடைய தபஸுக்கான பலமும் கிடச்சிது, உத்தாரணமும் ஆச்சு. அண்டு கௌதமர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு போயிருந்தார், இந்த மாதிரி ராமர் வந்த உடனே நீ அவருக்கு வந்து அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆன முதலிய விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யணும். ஆனால் இதில் கிரேட்னஸ் என்னென்னா ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அகல்யா திருப்பி சேத்தனமாக வந்த உடனே மாதா அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. இவா 2 பேரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அகல்யா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, என்னுடைய சாபத்துலேருந்து பூர்ண விமோச்சனம் ஆணுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட நான் பண்ணுற அதித்தி சத்காரத்தை ஏற்றுக்கணும்னு நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு. சரி, உன்னுடைய சாப விமோச்சனம் ஆகிறதுக்காக ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ராமருக்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் எல்லாம் விஷயம்லாம் கொடுத்து அகல்யாவுடைய சாபமானது விமோச்சனம் ஆகிறது. அதனால் வந்து இந்த ஒரு கட்டம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. டு எர் இஸ் ஹியூமன். புரியுறதா? தப்பு பண்ணலாம், எப்போ வேணால் தப்பு பண்ணலாம், எப்படி வேணால் தப்பு பண்ணலாம். ஆனால் அந்த தப்பை வந்து திருத்திக்கிற ஒரு எண்ணம் உடனே வளர்த்துக்கணும். அந்த தப்பை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லணும். இது வந்து ராமாயணம் படித்த நீங்கள் எந்த வயசில் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும், இஃப் யூ டூ அ மிஸ்டேக் டோன்ட் வெயிட் ஃபார் எனிபடி டு கால் அவுட். நீயே போய் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி சாரி கேட்கணும். சரியா? இது வந்து ஒரு இந்த விஷயம். அதுக்கப்புறம் என்னாருது, அந்த ஆசிரமம் திருப்பி அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கணும். எப்படின்னா, அது அகல்யா வந்து அப்படி வந்த உடனே அங்கே அப்படியே இருந்த மரம் செடி கொடியெல்லாம் வந்து திருப்பி இதுவாக எடுத்து, இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே கௌதமர் வந்து தன்னுடைய தபஸிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு எந்த தபஸு மூலமாக எந்த பரந்தாமனை அடையணும்னு அவர் தபஸ் பண்ணுறாரோ அந்த பரந்தாமன் சாக்ஷாத் நம்மாத்து மாமிக்கு வந்து அங்கே காட்சி கொடுத்துட்டு அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். இனி என்னடா என்னோட தபஸ் அப்படின்னு தபஸை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அவருடைய தப்போபலத்தை யூஸ் பண்ணி நேராக அந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டார். நேராக ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டு சீ அப்படின்னு சொன்ன கௌதமர் ராமர்கிட்ட சொல்கிறார், இந்த அகல்யா என்னுடைய ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெயிட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் இவன் என்னோடய பையன், இவர் என்னோட 1 விட்ட நான் இன்னும் விட்ட 4 விட்ட 5 விட்ட அவருடைய இது அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா, எந்த தபஸ் பண்ணி எந்த விஷயத்தை பண்ணி எனக்கு கிடைக்காத விஷயம் வந்து இவளுடைய தபஸில் இவளுடைய ஸ்வச்சந்தமான மனசில் இவளுக்கு கிடச்சிருக்கே, இவளுடைய ஹஸ்பண்டாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு தன்னை ராமர்கிட்ட சொல்லி 2 பேரும் சேர்ந்து ராமர் நமஸ்காரம் பண்ணுறா அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டம் அது.
சரியா? அதனால் இது ஒரு விஷயம். அதனால தான் நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்கா, கல்லை மிதிக்க சொல்லுவாள். எந்த கல்லை? அம்மிக்கல்லை மிதிச்சுட்டு என்ன பார்க்க சொல்லுவாள்? மேலே அருந்ததி. எல்லா பெண்களுக்குமே சொல்லக்கூடிய பாடம் என்னங்க அப்படின்னாக்கா, நீ அகல்யாவாக இருந்து ஏமாந்து போகாத, அருந்ததியாக இரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பூர்வ இதோட கனெக்ஷன். அடுத்தது அப்படியே விஸ்வாமித்திரர் ரொம்ப பிரசன்னமாயிட்டான். புரியுதா? ஏற்கனவே பரமதயாளுகுணம் கருணாபூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? அப்படியே மனசெல்லாம் நிறைஞ்சு அப்படியே விஸ்வாமித்திரரோட மித்திலாபுரிக்குள்ளே போன உடனே பெரிய யஜ்யம் நடந்துட்டுருக்கு. யஜ்யத்துக்காக தான் வரா. புரியுறதில்ல? 3 விஷயத்துக்காக வரா. என்னது? யஜ்யத்துக்காக வரா, ஜனகரை தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக வரா, அப்புறம் சிவதனுஷை பார்க்குறதுக்காக வரா. சிவதனுஷு தான் ஆக்சுவலி இடன் அஜெண்டா. யாருக்கு? விஸ்வாமித்திரருக்கு. உள்ளே வந்த உடனே, அந்த யஜ்ய பூமிக்கு வந்த உடனே அங்கேருந்து ஜனகருடைய பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய புரோஹித்தான சதானந்தரும் ஓடி வரா. மற்ற எல்லா ரித்விக்கோடையும் அர்க்கியத்தையும் பாத்தியத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரா. ஏன்னா வருது யார் தெரியுமோ? சாதாரண ஆள் இல்லை, விஸ்வாமித்திரர். எப்படி அவர் சாதாரண ஆள் இல்லை? இன்றைக்கி அதை தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த மாதிரி சதானந்தர் அப்படியே இதெல்லாம் பண்ணி இது பண்ணோன்னு அப்புறம் அறிமுகம் கேட்கும்போது, நான் தான் தசரதனுடைய மைந்தன் ராமன் அப்படின்ன உடனே சதானந்தன் அப்படியே கேட்குறான். நீங்கள் வர வழியில் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போனேலா? சதானந்தன் எதுக்கு கேட்கணும்? இல்லை, அந்த ஆசிரமத்துக்கு போனேலா? அங்கே அகல்யா மாதா இருந்தாலா? ஃபுல்லாக கிளியராக சொல்கிறார். என்னது? விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட கேட்குறார். விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார், வர வழியில் வந்தோம், ராமனுடைய ஸ்பரிசம் பட்டது, அகல்யா உத்தாரணமானா. அவள் திருப்பி என்ன சொல்கிறார்னா, எப்படி ஜமதக்ஞ கிட்ட ரேணுகா போய் திருப்பி சேர்ந்தாலோ அதே மாதிரி கௌதமர்கிட்ட அகல்யா போய் சேர்ந்து பரமசௌக்கியமாக இருக்கா 2 பேரும் அப்படின்னு. உடனே சதானந்தருக்கு அவர் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி தஸ்ய தத் வச்சனம் ஸ்ருத்வா விஸ்வாமித்ரஸ்ய தீமதா ஹிருஷ்டரோமோ மகாதேஜா சதானந்தோ மகாதபா. சதானந்தர் சாதாரண ஆள் இல்லை, பெரிய தபஸ்வி, பெரிய புரோஹிதர், ஜனகருடைய தலைமை புரோஹிதர்னா பார்த்துக்கோங்களேன். கௌதமஸ்ய சுதோ ஜேஷ்டா தபசா தியோதித பிரபா ராமசந்தர்ஷனாத் ஏவ பரம் விஸ்மயமாகதா. சதானந்தர் ராமரை பார்த்து, ராமரையும் விஸ்வாமித்திரரையும் பார்த்து தேங்க்யூ அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி விஸ்மயமாக ஆகி சொல்கிறார், நான் அந்த அகல்யாவோட பையன் சதானந்தன், கௌதமசுதன். அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்த அந்த குழந்தைக்கு, அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் அந்த விஷயத்தில் அப்படின்னு சொல்லி முனிசிரேஷ்டரை புகழ்ந்து தள்ளுறார். யாரை? விஸ்வாமித்திரர். அபிராமே மகாதேஜோ மம மாதா யசஸ்வினி வைன்யரூபஹராத் பூஜாம் பூஜார்ஹே சர்வதேகினாம் அபிராமாய கதிதம் யத் விருத்தம் தத் புராதனம் மம மாதுர் மகாதேஜோ தேவேன துரனுஷ்டிதான் அபிகௌஷிக பத்ரம் தே குருணா மம சங்கதா மம மாதா முனிஸ்ரேஷ்டா ராமசந்தர்ஷனாதிதா அபிதே குருணா ராமஹ பூஜிதா குஷிகாத்மஜः இஹாகதே மகாதேஜः பூஜாம் பிராப்ய மகாத்மனः. ஹே விஸ்வாமித்திரரே, திருப்பி சொல்கிறார், எங்கள் அம்மா அவ்வளோ சிரேஷ்டமானவள், அவ்வளோ உயர்ந்தவள் அப்படின்னு சொல்லி, தேவர்களுடைய கூட்டணித்தினால் அதுக்கு பலியானவள். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அம்மாவை உத்தாரணம் பண்ணதுனால நீங்கள் ரொம்ப பண்ண. எஸ்பெஷலி சதானந்தர் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா, நீங்கள் கரெக்டாக ராமரை கூட்டின்னு வந்தேலே, வேறு யாரால இந்த பண்ண முடியும்? லோகத்தோடைய ஹித்தத்தை மாத்திரம் மைண்டில் வச்சுன்னு இருக்கிறவா யாரோ அவளால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதனால் முனி புங்கவரே உங்களுக்கு நமஸ்காரம். தச்ருத்வா வச்சனம் தஸ்ய விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனி பிரத்யுவாச்ச சதானந்த வாக்கியஜ்ஞோ வாக்கியகோவிதம்.
நாதிக்ராந்தம் முனிஸ்ரேஷ்ட யத்கர்த்தவ்யம் கிருதம் மயா சங்கதா முனினா பத்னி பார்கவேனேன ரேணுகா. முனிஸ்ரேஷ்டா, நான் எதுவுமே பண்ணலை அப்படிங்கிறார். யார்? விஸ்வாமித்திரர். நான் எதுவுமே பண்ணல, என்னுடைய கர்த்தவியம் என்னவோ அதை மாத்திரம்தான் பண்ணேன். நான் யாருக்கும் எந்த ஃபேவரும் பண்ணலைப்பா, உனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலை. இதனுடைய கர்த்தவியம் லோகசங்கரம் அப்படிங்கிறது கர்த்தவியமாக வச்சுருக்கார். அந்த கர்த்தவியத்தை மாத்திரம்தான் நான் பண்ணேன். அது மூலமாக இப்போ கௌதம மகரிஷி வந்து அகல்யாவை பெற்று ஆனந்தமாக இருக்கார் அப்படின்னு. அப்போது அகல்யா வந்து இத்தனை நாளே எதையும் இந்த விற்த்தாந்தத்தில் வால்மீகி இன்னும் அழகாக அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார் அப்படின்னா, அந்த ஒரு சம்பவமும் சாபத்தினாலேயும் அகல்யா வந்து ஏதோ இழந்த மாதிரியே எழுதலை. அவர் கௌதமர் அகல்யாவை இழந்ததாக தான் சொல்கிறார். கௌதமர் அகல்யாவை இழந்து திருப்பி கௌதமர் வந்து அகல்யா கிடச்சி சந்தோஷிச்சா மாதிரி தான் எழுதுறார். அகல்யாவுக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா 1000 வருஷம் தபஸ் கிடச்சிது. தன் புருஷன் கௌதமருக்கு முன்னாடி ராமனுடைய பாதஸ்பர்ஷம் கிடச்சிது. யார் இதில் வந்து மோர் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கா? அதனால் வந்து ஒரு அடியார் பாட்டு ஒன்று இருக்குது திருமுறையில். தந்தது எந்தன்னை கொண்டது உந்தன்னை சங்கரா யாருகளோ சதுரர் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. நான் என்ன கொடுத்தேன், நீ என்ன கொடுத்த, அதுக்கு பதிலாக ஒன்றை கொடுத்த. நான் என்ன கொடுத்தேன், நீ ஒன்றை கொடுத்த. யார் இதில் ஜெயிச்சா? உனக்கு வந்து சதுரர்னா என்னன்னாக்க உனக்கு ஏதாவது புத்தி இருக்கா? நீ வந்து ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சு தான் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் இறங்கியிருக்கியா அப்படின்னு சிவபெருமானை பார்த்து பாடுறார். ஏன் அப்படின்னா, நான் வந்து அக்ஞானி, லோபி, காமி, ஒரு விஷயத்துக்கும் யூஸ் இல்லை. நான் என்ன கொடுத்தேன் உனக்கு, நீ எனக்கு என்ன கொடுத்த? நீ பூர்ணன், ஆனந்தன், விசுத்தன், அப்படி இருக்கக்கூடியது இல்லை. யார் வந்து பண்டமாற்றத்தில் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்றது. அதனால் அந்த மாதிரி நம்மளோட ஆட்டிடியூட் வந்து இருக்கணும், பக்தியும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சதானந்தர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அப்படியே வந்து என்ன பண்ணுறார், வேறு வழி என்ன பண்ணுறது, கடன்னு அப்படியே விஸ்வாமித்திரரை பற்றி புகழ ஆரம்பிக்கிறார். புகழ்ந்து விஸ்வாமித்திரருடைய ஹிஸ்ட்ரிக்கு போகிறார். இவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரருடைய கீர்த்தியை வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறார். அந்த விஸ்வாமித்திரருடைய கீர்த்தியை பாடிண்டு என்ன சொல்கிறார், குஷனாபருடைய பையனான காதியோடைய புத்திரனான விஸ்வாமித்திரர் கௌஷிகன் இதோ இவரே. இவர் சாதாரண ராஜா இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் வந்து பூலோகத்தில் ஒரு தர்ம ராஜாவாக பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னாக்கா, ஒரு தடவை அன்றொரு நாள் லாங் எகோ இப்போ யார் கதை சொல்லின்னு இருக்கா? விஸ்வாமித்திரரே தன்னை பற்றி சொல்லிக்க முடியாது. புரியுறதா? அழகாக கேஸ்ட் கரெக்டாக வால்மீகி எப்படி அமைக்கிறார் பாருங்க. சதானந்தர் வந்து கரெக்டாக இப்போ வந்து அவருடைய கிருத்தஜதையை வெளிப்படுத்துகிறார். எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா, இன்னி மட்டும் பல லட்ச வருஷம் கழித்து கூட விஸ்வாமித்திரருடைய கீர்த்தி சந்திரசூரியர் மாதிரி இன்றைக்கும் அவரை பற்றி படிச்சுன்னு இருக்கோம் அப்படின்னா அது வால்மீகிக்கும் சதானந்தருக்குமே பொருந்தும். அந்த கிரெடிட் எல்லாமே புரியுறதா? அதுக்கு பேர் வந்து கிராட்டிடியூட், அதுக்கு பேர் கிருத்தஜதான்னு பேர். அப்படி வசிஷ்டர் வந்து என்ன ஆறுது அப்படின்னாக்க, கௌஷிக முனி, அவர் பேர் கௌஷிக முனி அப்படின்னு பேர். கௌஷிக முனியில் கௌஷிக ராஜா வந்து தன்னோட சதுரங்க சேனை எடுத்துட்டு, சதுரங்கம் அப்படின்னா என்ன, கஜ பத துரக பதாக்க, யானைப்படை, குதிரைப்படை, கால்படை, அப்புறம் தேர்ப்படை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக வளம்பரர். எல்லா இடத்துக்கும் போய் நிறைய கண்டினியூஸாக அப்படியே வந்துட்டே இருக்கார். அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்கா, வசிஷ்டருடைய ஆசிரமம் வருது. வசிஷ்டருடைய ஆசிரமம் வந்த உடனே அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இது பண்ணிவிட்டு போய் வசிஷ்டர் இங்கே இருக்கார். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து வசிஷ்டருடைய ஆசிரமம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். எப்படின்னா சாந்தமாக இருக்கும் முதல் விஷயம். அப்புறம் வந்து பூக்கள், காய்கள், நல்ல பட்சிகள், அப்புறம் தடாகங்கள், இதெல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயமாக இருக்கும், ஆனந்தமாக இருக்கும். ஏற்கனவே வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தோடைய வர்ணனை எந்த கதையில் பார்த்தோம்?
காளிகா அப்படின்றது வந்து அங்கே போய் செட்டிலானு தெரியுமா? சரி, அது போட்டோம். அந்த மாதிரி கஷ்டம்தான். ஏன்னா எவ்வளவோ கதைகள், எவ்வளவோ நேம்ஸ், எவ்வளவோ பிளேசஸ் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கு. அப்போது அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நேராக போய் வசிஷ்டரை பார்த்து பூர்ணமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். வசிஷ்டருக்கு ஆனந்தமோ ஆனந்தம். இது கௌஷிக மன்னனை பார்த்த உடனே, கௌஷிக மன்னனை பார்த்த உடனே எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக விசாரிக்கிறார். சொல்லு, ராணிகள்லாம் எப்படி இருக்கா, குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருக்கா, அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன்லாம் எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய சேனைகள்லாம் எப்படி இருக்குது, உன்னுடைய எதிரியாக நீ நினைக்கிற ராஜாக்கள்லாம் எப்படி இருக்கா, நீ சௌக்கியமாக இருக்கியா, உன் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இந்த பக்கம் இவர் யார், கௌஷிக மன்னன் வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கேள், நன்னா இருக்கேலா, ஒரே ஆனந்தமோ ஆனந்தம். இவர் அவரை சொல்ல, அவர் இவரை சொல்ல, ரொம்ப உச்சபட்சமாக வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம். ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கிறச்சே என்ன பண்ணா அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே எல்லாருக்கும் தண்ணி கொடுத்து ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி போகும்போது எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாராம் வசிஷ்டர். கௌஷிக மன்னன் வந்து அப்படிப்பட்ட தர்மாத்மா, பூர்ண ஒரு சத்திரிய தர்மத்துலேயும் பூர்ணமாக இருக்கிறவன், அப்புறம் பெரிவாள் இடத்துலையும் ரொம்ப மரியாதையாக இருக்கக்கூடியவன், ரொம்ப பெரிய தர்மாத்மா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனை பார்த்து இது பண்ணி சந்தோஷத்தில் இது பண்ணும்போது அப்புறம் கௌஷிக மன்னன் என்ன சொன்னால், சரி நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புறோம் அப்படின்னா. வசிஷ்டர் இங்கே தான் சும்மா இருந்திருக்கலாம். வசிஷ்டர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இவ்வளோ நீங்கள் வந்திருக்கல இவ்வளோ தூரம், உங்களை மாதிரி ஒரு பூபதி, உங்களை மாதிரி ஒரு நரசிரேஷ்டன், உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு க்ஷத்ரிய ராஜா, அவருக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு, உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் வந்து சாப்பாடு போட்டு அனுப்புகிறேன், நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க. இல்லை எனக்கு வேண்டாம், நீங்கள் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு. இல்லை. அப்புறம் வந்து கௌஷிக மன்னன் உண்மையை சொல்கிறார். நாங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கோம், நீங்களும் ஆசிரமம் வச்சு நடத்துகிறீள், எப்படி இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போடல், எப்படி சாப்பாடு போடல், எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் இல்லையா? எந்த ஆசிரமத்தை பற்றி பேசுகிறேன், இந்த ஆசிரமத்தை பற்றி பேசுகிறேன், அது போட்டோம். அங்கேயும் வந்து வசிஷ்டர் அப்படி தான். வசிஷ்டர் வந்து நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்கோ, அதாவது ரொம்ப பால்முகத்தோட பால் மனசோட சொல்கிறார். கவலைப்படாதீங்கோ, எனக்கு வந்து எங்கிட்ட ஷபலா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது, கோ இருக்குது, அது வந்து சாக்ஷாத் காமதேனு தான். அது காமதேனு நான் ஷபலான்னு கூப்பிடுவேன், அது வந்து பார்த்துக்கும். சரி, ரொம்ப சொல்கிறாரேன்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேன்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னோடனே, அந்த காமதேனுன்னு என்ன ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து சூப் வருது, அப்புறம் வந்து ஸ்டார்டர்ஸு 25 ஸ்டார்டர்ஸ் வருது, அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து அப்படின்னா ஒரு 10 புது ஸ்வீட்டு வருது. இந்த மட்டும் அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டே அவர் சாப்பிட்டதில்ல. அதுக்கப்புறம் மெயின் கோர்ஸ் வருது, வெஜிடபிள் ரைஸ், கத்திரிக்காய் சாதம் எல்லாம் ஒரே வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன வருது அப்படின்னா, இடையில் குடிக்கிறதுக்கான ஜூஸ் எல்லாம் வருது. அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, டெசர்ட்டெல்லாம் வருது. ஒரே அந்த மாதிரி ஒரு வெஞ்சனமும் மிஷ்டனமும் அந்த மாதிரி ஒரு அன்னமும் பானமும் வந்து கௌஷிக மன்னன் அவருடைய ராஜாங்கத்துலேயும் சாப்பிட்டதில்லை, முன்னையும் சாப்பிட்டதில்லை, இனிமேல் சாப்பிடாலாம் தெரியாது. அந்த சைன்யங்கள்லாம் வந்து ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு ஒரே புகழாரம்னா புகழாரம், அப்படி ஒரு புகழாரம். கௌஷிக மன்னன் பார்த்தார், இவ்வளோண்டு ஒரு பர்சனு வசிஷ்டர் இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போடுறாரு, அதுவும் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து டேரக்டாக சும்மா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கப்பலை வச்சு மட்டும் கொடுக்கல, எல்லாருக்கும் வந்து அன்லிமிட்டெட், நாட் லிமிட்டட் மீல்ஸு, எல்லாருக்கும் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸு. உடையப்பா எப்படா இது முடியறது இவரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த அவருடைய கண்ணு புத்தியும் வந்து அந்த காமதேனு மேலே விழருது. ஆடாடா, அந்த காமதேனு இருக்கா, அதான் அந்த சாப்பிட்டாரோனோ, சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தானே. கிளம்பரிச்சே வந்து, வசிஷ்டரே எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, நீங்கள் நிறைவேற்றணும், சொல்லுங்கோ அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை, இந்த காமதேனு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துருங்கோ, நான் எடுத்துன்னு போய்ட்றேன். வசிஷ்டரும் யதார்த்தமாக பதில் சொல்கிறார். ஏன்னா காமதேனு இல்லை, கொடுக்க முடியாது, அது என்னை விட்டு பிரிஞ்சால் அந்த விரகத்தில் அது இருக்கவே இருக்காது, நானும் அதுவும் பிரியவே முடியாது. உடனே புத்தி என்ன ஆகுது, நான் வந்து ஒரு 1000 பசு அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தரேன், இல்லை 1,00,000 1 கோடி தரேன், அதுவும் கேட்கல.
அடுத்தது என்ன பண்ணுறாரு, நைஸாக வந்து ஒரு டோன் மாத்துறார் கௌஷிக மன்னன். ராஜ்யத்தில் எது இருந்தாலுமே அது ராஜாவை சேர்ந்தது, அதனால் அதை என்கிட்ட கொடுத்துருங்கோ, நீங்கள் என்கிட்ட கொடுத்தே ஆணும். அதை இல்லைப்பா, என்னுடைய யஜ்ஞம் மற்ற எல்லா விஷயம், அப்புறம் இங்கே நடக்கிற ஆசிரமம் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமே அதுதான் அப்படின்னா கேட்கவே இல்லை. கௌஷிக மன்னன் என்ன பண்ணான், பலப்பூர்வமாக அந்த காமதேனுவை இழுத்துன்னு போகிறான். காமதேனுவா, அது கண்ணில் ஒரே நீங்கள் என்னை காப்பாற்ற மாட்டேலா அப்படின்னு ஒரு ஏக்கத்தோடு போய் அங்கேருந்து விடுத்துட்டு திருப்பி ஓடி வந்து வசிஷ்டர் கால்கிட்ட வந்து வசிஷ்டர்கிட்ட பேசுகிறது. அது என்னை விட்டுடுவேலா, நான் உங்கள்கிட்டருந்து பிரிஞ்சு போயிடுவேனா, நான் வந்து அவரோட எப்படி போகிறது, என்ன நீங்கள் இது பண்ணிவிடுவேலா அப்படின்னா வசிஷ்டர் சொல்கிறார், நான் என்னப்பா பண்ணுறது, அவர் வந்து ராஜா, க்ஷத்ரியன், அபரிமிதமான பலம் கொண்டவர், இந்த பூலோகத்துலேயே அவரை வெல்றதுக்கு யாருமே இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய ராஜா வந்து நான் எப்படி அவரோட ஃபைட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கோ. பலப்பூர்வமாக யாரும் எதையும் எடுத்துன்னு போகக்கூடாது, நீங்கள் சொல்லுங்க, நீங்கள் ஆக்ஞை கொடுத்தேன்னாக்கா அந்த கௌஷிக மன்னனோட நான் ஃபைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னோடனே சரி அப்படின்ட்டார். சரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன எடுத்து அவளைனா அது என்ன பண்ணுறது, ஒரு ஹூங்காரம் இடுறது. அந்த ஹூங்காரம் இட்ட உடனே அதுலேருந்து கம்போஜர்கள், யவனர்கள், சகரர்கள், மிளேச்சர்கள், ஹரிதர்கள், கிராரர்கள் எல்லாரும் வந்து படான்னு வெளிப்படுறான். வெளிப்பட்டு அடி பின்னி எடுத்துட்டா யார், கௌஷிக மன்னனுடைய ஒரு விஷயத்தை. அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரருடைய இதை வந்து துவம்சம் பண்ணிட்டா கௌஷிக மன்னன். விஸ்வாமித்திரனில் கௌஷிக மன்னன் கௌஷிக மன்னனுடைய விஷயத்தை வந்து துவம்சம் பண்ணுறான், திருப்பி இது பண்ணுறான், அது பண்ணுறான், ஒரே டோட்டலாக டவுட்டு. விஸ்வாமித்திரருக்கு வந்த கோவத்துக்கு திருப்பி வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, எல்லா அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் விஸ்வாமித்திரருடைய 100 பசங்க, கௌஷிக மன்னனுடைய 100 பசங்க அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் இது பண்ணி சுற்றி வர நிறைய தாக்கத்தை உண்டாக்குறான். அதனால என்ன பண்ணுறான்னா, திருப்பி அடித்து விஸ்வாமித்திரனுடைய 100 பசங்களும் அவங்க செத்து போய்ட்றான். விஸ்வாமித்திரருடைய கௌஷிக மன்னனுடைய 100 பசங்களும் அவங்க செத்து போய்ட்றான். 100 பசங்களும் போனதுக்கப்புறம், சைன்யமும் போனதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரரால் தாங்க முடியல. என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 137 என்னது, சமுத்திர இவ நிர்வேகோ பக்னதிருஷ்டம் இவோரகः உபரக்த இவாதித்ய சத்யோ நிஷ்பிரபாதம் கதः ஹதப்புத்திர பலோ தீனோ லூனபக்ஷ இவ த்விஜः ஹதசர்வபலோத்சவோ நிர்வேதம் சமபத்யத. அப்படியே வந்து அவருக்கு மனசில் இருந்த பலம், உத்வேகம், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போய் டோட்டலாக தொங்கி போயிட்டாராம் அவர். எந்த மாதிரி எப்படின்னா, பல்லு பிடுங்கின பாம்பை போல, கிரகணமான சூரியன் போல, ரெக்கை இழந்த பக்ஷி மாதிரி ஆயிட்டாராம் விஸ்வாமித்திரர். அதுக்கு மேலே சண்டை போட முடியல அவரால். அதனால் என்ன பண்ணார், ஒரே ஒரு பையன் மீதி இருந்தான். அவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ராஜ்யாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுட்டு பூர்ணமாக தபஸ் பண்ண போயிட்டார். தபஸ் பண்ணி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, மகாவிஷ்ணுவில் தேவங்கா தேவ் மகாதேவ் சிவபெருமான் வந்து பிரத்யக்ஷமானார். பிரத்யக்ஷமான உடனே இவர் எழுந்து கேட்டார், என்னுடைய தப்போபலம் வந்து பலித்தமாகி நீங்கள் வரம் கொடுக்கணும்னு எனக்கு
பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறார். யார்? விஸ்வாமித்திரர். பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணால் என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அந்த பிரம்மாஸ்திரமும் ஒன்றும் இல்லாமல் போய்டுறது. பொதுவாக இந்த பிரம்மாஸ்திரம் மட்டும் எல்லா இதுலேயுமே வந்து கடைசியாக வரும். ஏன்? ஏன்னா பிரம்மாஸ்திரம் போட்டால் அது கிட்டத்தட்ட சிருஷ்டிக்கே விநாசகாரமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஊர் பாஷையில் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ நியூக்ளியர் வெப்பன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐயோ நியூக்ளியர் வெப்பனா அதை வந்து எல்லாருமே வச்சுருப்பா, எங்ககிட்ட இருக்குது, நாங்கள் போட்டுருவோன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே போடாமல் அப்படியே இருக்கும். அது பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி. அந்த பிரம்மாஸ்திரமும் வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் பிரம்மதண்டத்துக்கு முன்னாடி ஆயிடுதான். உடனே வந்து பார்த்தார். எதனால் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது சொல்கிறார், உன்னுடைய க்ஷத்திரபலத்துக்கும் சத்திரபலம் இருக்கு இல்லையா, உன்னுடைய க்ஷத்ரிய பலம் இருக்கு இல்லையா, தபஸ்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் சங்கிரகணம் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் நீ சண்டை போடுற இல்லையா, பிரம்ம பலத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. பிரம்ம பலம்னா என்ன? பிராமண பலம். பிராமண பலம்னா என்ன? பிராமணத்துவம். பிராமணத்துவம்னா என்ன? ஒரு ஜாதியில் பிறக்கிறது இல்லை. பிராமண பலம் அப்படின்னாக்க பூரணமாக ஸ்வச்சந்தமான மனசோட மற்றவாளுடைய ஹிதத்துக்காக லோகத்தில் தர்மம் பரிபாலனம் ஆகணுங்கிறதுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையும் தன்னோட உடம்பு மனசு புத்தி முக்கியமாக பேங்க் அக்கௌண்ட்டு எல்லாமே மற்றவாளுக்காகவே வச்சிருக்கிறவன் எவனோ அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பலம் பிராமண பலம். அப்போது இஃப் அட் ஆல் திஸ் லைஃப் இஸ் ஒர்த் லிவிங், இட் இஸ் ஒர்த் லிவிங் ஃபார் அதர்ஸ். நமக்காக நம்ம வாழறதுன்னா ஆடு மாடாகவே இருக்கலாமே இல்லையா? அதனால் அது வந்து பிராமண பலம். பூர்வ காலத்தில் வந்து பிறக்கிற ஜாதி, செய்கிற கர்மா, குணம் மூணுமே அலைண்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? பிறக்கிற ஜாதி தனியாகவும் கர்மம் தனியாகவும் பிரிஞ்சுது. இப்போ மூணுமே பிரிஞ்சு கிடக்கு. பிறக்கிறது பிராமண ஜாத்தியில், பண்ணுற கர்மம் சூத்ர கர்மம், குணம் வந்து பரமசூத்திரமாக இருக்குது குணம். ஆனால் இதில் வந்து எக்ஸப்ஷனும் இருக்குது. பிறக்கிறது சூத்ர ஜாத்தியில், பண்ணுற கர்மம் ஏதோ ஒரு வைசிய கர்மம் பண்ணிடுவான், ஆனால் குணத்தில் பிராமணனாக இருப்பான். புரியுறதா? இந்த விஷயத்தை தான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டா குண கர்ம விபாகஷா. ஜாதி குண கர்ம விபாகஷா சொல்லலை அவர், குண கர்ம விபாகஷா. தஸ்ய கர்த்தாரம் அப்பிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்வியம். எல்லாரும் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாரோடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா, செய்தாலும் நான் எதுவும் செய்விப்பதில்லை, நான் பூர்ணானந்த ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிருஷ்ணர் அங்கே சொல்கிறார். அப்படி நம்மளுடைய அப்போ எய்ம் என்னவாக இருக்கணும்? ஒரு மனுஷன் அப்படின்னா நம்மளுடைய எய்ம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க, நம்ம எந்த ஜாத்தியில் வேணால் பிறந்திருக்கலாம். நம்மளுடைய சந்தர்ப்ப வசத்தில் நம்ம ஃபேமிலியோடைய ரீசன்னாலேயோ இல்லை நம்ம படித்து வரக்கூடிய விஷயத்தினாலேயோ நமக்கு ஏதாவது ஒரு கர்மம் அலோகேட் ஆகிருக்கலாம். அந்த கர்மமும் வந்து 4 வர்ணத்தில் எந்த கர்மமாக வேணால் இருக்கலாம். ஆனால் நாம் எல்லாருமே நம்மளுடைய எய்மாக இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நாம் எல்லோரும் பிராமணர்கள் ஆக வேண்டும். குணத்தினுடைய அடிப்படையில் நாம் எல்லோருமே பிராமணர்களாக திகழ வேண்டும். இதை வந்து திருப்பி வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கக்கூடாது. புரியுறதா? இப்போ வந்து கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே போய் பூஜை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து கர்மமா குணமா பிறப்பா? கர்மம், அது ஆக்ஷன். அது புரியுறதா? அந்த ஆக்ஷன்னா அதற்கான பூர்ண யோகியத்தை இருக்கணும். புரியுறதா? 3:15 காத்தால 3:15 3:30 மணி மட்டும் ஜோடனை பண்ணிவிட்டு திருப்பி 4:30க்கு கார்த்தால பிரபோதனத்துக்கு வந்து நிற்பா. அந்த கெப்பாசிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கா? இன்னொன்று, பகவான் கிருஷ்ணரோ சரி இல்லை பரமேஸ்வரனோ சரி, வேதத்தில் எங்கேயுமே சரி எந்த இடத்துலையுமே சரி, கோவில் உள்ள பூஜை பண்ணுறதுவனுக்கு வந்து உடனே மோட்சம், இந்த கோவிலில் பிராகாரத்தில் பெருக்கிறவனுக்கு வந்து 10 ஜென்மத்துக்கு கழிச்சு மோட்சம் அப்படின்னு எங்கேயுமே எழுதலை. நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, கர்மத்தை வந்து ஏற்றத்தாழ்வு பண்ணிடுறோம். அப்புறம் அந்த ஏற்றத்தாழ்வில் அந்த கர்மத்தில் இருக்கிறவனை வந்து அவனை பெரிய ஆளுன்னு சொல்கிறோம், நம்ம சின்ன ஆளுன்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒன்று குழப்பிண்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு எப்படிலாம் கேப்பில் சண்டை போட முடியுமோ சண்டை போட்டுருக்கோம்.
நல்லா பண்ணும். மத் கர்மகிருன் மத் பரமஹா மத் பக்த சங்க வர்ஜிதா நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவ அப்படின்னா, எனக்காகவே என்னையே நினைத்து என்னையே வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளாக வைத்து கர்மமும் பலனும் எனக்கே அர்ப்பணம் செய்தீர், அதற்கு பேர் பக்தி. அப்படி இருக்கிற நீ என்னை தவிர வேறு எதுவுமே அடைய மாட்டாய். நீ வந்து இதில் பிறந்திருக்கணும், நீ இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எங்கேயும் கிருஷ்ணர் சொல்லலை, வேதமும் சொல்லலை. அந்த மாதிரி. ஸோ கம்மிங் பேக் டு த டாபிக், இந்த இடத்துல பிராமண பிரம்ம பலம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரம்ம பலம்னா என்ன மெயினாக அப்படின்னா விவேகம், வைராக்கியம், நற்பண்புகள், ஷட்க சம்பத்தி, இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து பிரம்மபலம். அந்த பிரம்மபலம் வந்து பிரம்மபலம் முன்னாடி க்ஷத்ரபலம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ன உடனே என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்க, அவர் வந்து தக்ஷிண பாரத் பக்கமாக வந்தார். தக்ஷிண பாரத் பக்கமாக வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மற்ற ஒய்ஃபு கூட்டிகிட்டு வந்து திருப்பி அவருக்கு 4 குழந்தைகள் வந்தது. என்ன அப்படின்னா ஹவிஷ்பந்தா, மதுஷ்பந்தா, திருடநேத்ரா, மகாரதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணுறார். இப்போ எதுக்கு தபஸ் பண்ணுவார் அவர்? பிரம்மபலத்துக்காக தபஸ் பண்ணுறார். பிரம்மபலத்துக்காக தபஸ் பண்ணி 1000 வருஷம் தபஸ் முடிஞ்ச உடனே பிரம்மாஜி பிரசன்னமாறார். உன்னுடைய தபஸுக்கு மெச்சினேன், உன்னுடைய தபஸு சார்த்தகமாச்சு, விஸ்வாமித்திரரே நீங்கள் இன்று முதல் ராஜரிஷி எனப்படுவீர்கள் அப்படின்னு. நீங்கள்லாம் கைத்தட்டுற இல்லை, விஸ்வாமித்திரருக்கு அதில் சந்தோஷம். ஓ இவ்வளோ தூரம் பண்ணி இப்போ தான் நான் வந்து ராஜாலேருந்து ராஜரிஷி ஆயிருக்கேனா, பிரம்ம ரிஷியில் ஆகணும் நான் அப்படின்னு பிரம்ம ரிஷி ஆகிறதுக்காக தன்னுடைய ஃபர்தராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து முன்னேற்றி செல்லும்போது திருஷங்கு அப்படின்னு இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமருடைய முன்னோர் ஒரு ராஜா. திருஷங்கு வந்து பரம தர்மாத்மா, எல்லாமே நல்ல பண்ணுற நல்ல ஒரு ராஜா தான். ஆனால் திருஷங்குவுக்கு வந்து ஒரு ஆசை என்ன இருந்ததுன்னா, சரீரமாக வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும், இந்த சரீரத்தோடையே சொர்க்கத்துக்கு போகணும், அதற்கு என்ன வேள்விலாம் இருக்கோ பண்ணணும் அப்படின்னு வசிஷ்டர்கிட்ட போய் கேட்குறோம். வசிஷ்டர் வந்து அதை வந்து நிராகரிச்சுறார். பண்ணக்கூடாது, அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நோன்னு சொல்லிடுறார். வசிஷ்டர் நோ சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார், வசிஷ்டருடைய 100 புத்திரர்களை நோக்கி போகிறார். 100 புத்திரர்கள்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்டேன், அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு, நீங்கள்லாம் பார்த்து ஏதாவது பண்ணுங்கோ, நான் தர்மாத்மா, எனக்கு வந்து எந்த விதமான அதர்மமான காமமும் கிடையாது, தர்மமாக தான் இருக்கேன், எனக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த வசிஷ்டருடைய 100 புத்திரர்கள் என்ன சொல்கிறான்னா, உங்களுடைய குலுகுருவான வசிஷ்டர் வந்து எப்போ நோ சொன்னாரோ அது நோ தான், அதை விட்டுட்டு வேறு ஷாக்கையில் வந்து வேறு விதத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு ரூட்டில் பண்ண முடியுமான்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது வந்து பண்ணக்கூடாது, நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் போ அப்படின்னு சொல்லிடுறான். திருஷங்கு வந்து சரி நான் வந்து வேறு எது வழியே இல்லாமல் உங்ககிட்ட வந்தேன், வசிஷ்டர் என்னை கைவிட்டார், இப்போ நீங்களும் என்னை கைவிட்டுட்டேன், அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் வேற ஒருத்தர்கிட்ட போகிறேன் அப்படின்னு. இந்த வேற ஒருத்தர்கிட்ட போகிறேன் அப்படின்னோடனே இந்த 100 பசங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுத்தோம். 100 பசங்களுக்கு கோவம் வந்து என்னென்னா, நீ இந்த மாதிரி பண்ணுறியா, அதனால் வந்து நீ சாண்டாளனாக போக கடவாய் அப்படின்னு திருஷங்குவை சபிச்சுடுறான். திருஷங்கு வந்து தன்னுடைய ராஜாங்கிற அந்த உருவுலேருந்து அப்படியே வந்து ஒரு உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகி இதெல்லாம் ஒரு ஆகி அன்றைக்கி நைட்டே வந்து அவன் வந்து ஒரு சாண்டால கோர ரூபத்துக்கு மாறிடுறான். இந்த இதுக்கு மாறி வரும்போது அங்கேருந்து என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, நேர இதுக்கு வர்றார், எங்கே விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட வர்றார். அவன் முடியாதுன்னு சொன்னானா, நான் பண்ணி காட்டுறேன் பார் அப்படிலாம் சொல்லலை விஸ்வாமித்திரர். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறவா இருக்கா. அதாவது இந்த கட்டத்தை வந்து நிறைய பேர் தப்பாக என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுறா அப்படின்னாக்க, வசிஷ்டர் முடியாதுன்னு சொன்னாரா, நான் பண்ணி காட்டுறேன் பார், அப்படி பண்ணலை விஸ்வாமித்திரர், போட்டி மனப்பான்மையிலேயே பண்ணலை. விஸ்வாமித்திரர் என்ன பார்க்குறார், விஸ்வாமித்திரர் என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க, அன்றுதம் இங்கே விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட வந்து திருஷங்கு வந்து சொல்கிறார். திருஷங்கு மகாராஜா என்ன சொல்கிறார்னா, அன்றுதம் நோக்த பூர்வம் மே நச்சவக்ஷிய கதாச்சன கச்ரே
குச்ருவபி கத சௌமிய க்ஷத்ரதர்மேன தேஷபே அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஹே விஸ்வாமித்திரரே, நான் அடித்து சொல்ல முடியும், இன்னி மட்டும் நான் பொய் சொன்னதில்லை. அப்புறம் சொல்கிறேன், இனிமேலும் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன். நான் எப்போவுமே என்னுடைய க்ஷத்ர தர்மத்தை பரிபூர்ணமாக பாலனம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் பாருங்க, என்னுடைய டைம் இப்படி ஆயிடுத்து. பரிதோஷம் ந கச்சந்தி குரவே முனிபுங்கவஹா தெய்வமேவ பரம்பண்ய பௌருஷம் து நிரர்த்தகம். என்னுடைய பௌருஷம் புருஷார்த்தம் நிரர்த்தகமாகிடுது. எப்படி அழகாக திருஷங்கு பேசுகிறார் பாருங்க. ஒரு மனுஷனாக என்னுடைய புருஷார்த்தத்தில் இந்த 14 லோகத்தில் நான் எதையும் அடைய முடியணும் இல்லையா? இப்போ அது நிரர்த்தகமாகிடுது. தெய்வம் தானே ப்ரிவேல இருக்கு. அதனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, தெய்வனா கிரமியத்தே சர்வம் தெய்வம் ஹி பரமாகதி தஸ்யமே பரமார்த்தஸ்ய பிரசாதம் அபிகாங்ஷதா கர்த்துமர்ஹசி பத்ரம் தே தெய்வோபகத கர்மணா. அதனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, தெய்வம் தான் ப்ரிவேலாகுது, நம்ம புருஷார்த்தம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதனால நான் உங்ககிட்ட சரணுக்கு வந்திருக்கேன். நாண்யம் கதிம் கமிஷ்யாமி நாண்ய சாரணமஸ்தி மே தெய்வம் புருஷகாரேன நிவృత్తயுத்மர்ஹசி. அதனால் நீங்கள் இந்த தெய்வத்திலேருந்து என்னுடைய இந்த விதி வசத்தில் இருக்கேன். என்னது, நான் நீங்கள் பாருங்களேன், சிம்பிளாக கேட்குறாரு அவர். விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் ஒரு தர்மமான ராஜா, என்னால் பிரஜைக்கு என்றைக்குமே கஷ்டம் கிடையாது, அவளுக்கு என்றைக்குமே நல்லது தான் நடந்திருக்கு. நான் அநேக விதமான யஜ்யங்கள் பண்ணியிருக்கேன், நல்ல விதமாக, நான் பொய் சொன்னதில்லை, இனிமேல் பொய்யும் சொல்ல மாட்டேன். அப்படி இருக்கிறேன்னா இப்போ இன்றைக்கி சாண்டாலனா என்னை மாற்றி விட்டுட்டா. அப்புறம் என் கூட இருந்த என்னுடைய மந்திரிமார்கள் மற்றவர்கள்லாம் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா. இது கேட்ட உடனே என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, பரிபூர்ணமாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இஷ்வாகோ ஸ்வாகதம் வத்ச ஜானாமி துவாம் சுதார்மிகம் சரணம் தே பிரதாஸ்யாமி மா பைஷிர் நிருபபுங்கவஹா அப்படிங்கிறார். நான் உனக்கு சரணம் கொடுக்குறேன், எனக்கு நீ தார்மிகன்னு தெரியும், நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் கருணையினால் கம்பேஷன்னால் விஸ்வாமித்திரர் அவரை இது பண்ணுறார். அதனால் உன்னுடைய யஜ்ஞத்துக்கு நான் சகாயம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, விஸ்வாமித்திரர் தன்னுடைய அந்த 4 புத்திரர்களை கூப்பிட்டு, எல்லா பக்கமும் போங்க, யாரெல்லாம் முனிகள் இருக்காளோ அவள் எல்லாருக்கும் இந்த யஜ்ஞத்தை பற்றி சொல்லி எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க. நான் யஜ்ஞம் பண்ணி திருஷங்குவை சசரீரமாக ஸ்வர்க்கத்துக்கு அனுப்ப போகிறேன் அப்படின்னார். அப்புறம் யாரெல்லாம் இதுக்கு எதிர்க்கிறாளோ மறுக்கிறாளோ அதெல்லாம் ஒரு அக்ஷரம் மாறாமல் எங்கிட்ட சொல்லு. வேறு இன்னும் உள்ள ஒரு அந்த உள்ளுக்குள்ளே அவருக்கு அப்படியே அந்த வசிஷ்டர்கிட்ட அது இருக்குது. விஸ்வாமித்திரருக்கு வசிஷ்டரிடத்தில் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. போய் எல்லா பக்கமும் பார்த்துட்டு இவளுடைய 4 பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறான்னா, விஸ்வாமித்திரருடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே வரேன்ட்டா, அதுவும் நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனே எல்லாரும் அலறி அடிச்சுட்டு ஓடி வரா. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் விஸ்வாமித்திரர் இப்போ ரொம்ப பெரிய மகரிஷி, தபஸ் 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 அவ்வளோ தபஸ் அவர். அதனால எல்லாருமே வர, எக்ஸப்ட் மகோதயான ஒரு முனிர், அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் இந்த வசிஷ்டருடைய 100 பசங்க யஜ்ஞத்துக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. சரி, ஓகே. அது மட்டும் இல்லை, அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா, அக்கம் பக்கத்தில் எல்லா இடத்துலையும் விஸ்வாமித்திரர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு துராத்மா, அதர்மம் பண்ணுறார் அப்படின்னு உங்களை பற்றி தப்பாக சொல்லி எங்ககிட்டேயும் சொல்லி எங்ககிட்டேயே உங்களை திட்டிட்டு வந்துச்சார் அப்படின்னு உடனே பருக்கும். யாருக்கு? விஸ்வாமித்திரருக்கு கோபம் என்ன சாபம் விட்டார் அப்படின்னாக்க, அந்த 100 பசங்களும் பஸ்மீபூதமாக போட்டோம். பஸ்மீபூதம்னா என்ன? எல்லாருமே சாம்பலாக ஆகட்டும். அது மட்டும் இல்லை, 1000 வருஷத்துக்கு அவள் நாய் மாமிசம் சாப்பிட்ற அந்த முஷ்டிக குடும்பங்கள்லேயே அவள் பிறக்கட்டும் அப்படின்னு வசிஷ்டர் மாதிரி உத்தமோத்தமமான பிராமண குலத்தில் இருக்கிற குழந்தையில அதுக்கு பண்ணி விட்றார், யஜ்ஞம் பண்ணுறார்.
யஜ்ஞம் சம்பன்னமாகிறது. இதோ திரிசங்கு, இப்போ இந்த சரீரத்தோட நீ போ மேலே அப்படின்னு திரிசங்குவை மேலே அனுப்புகிறார். நேராக திரிசங்கு சொர்க்கத்துக்கு போகிறார். சொர்க்கத்துக்கு போனோடனே இந்திரன் வந்து டமால்னு ஒரு அடி அடிக்கிறான், கீழே வரான். கீழே விழும்போது திரிசங்கு வந்து அஹோ அஹோ பாகி பாகி, விஸ்வாமித்திரரே என்னை தள்ளி விட்டுட்டா அப்படின்னு உடனே அங்கே நில் அப்படின்னார். வெயிட். திரிசங்கு அப்படி தலைகீழே தொங்கின்னு இருக்கார். பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறார், இதோ புடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நட்சத்திர மண்டலங்கள், சூரிய மண்டலங்கள், இது அது இது இதுன்னு சொர்க்கத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குமோ எல்லாத்தையும் திரிசங்கு இருக்கிற இடத்துல சிருஷ்டி பண்ணுறார். இதோ நான் சிருஷ்டி பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு எல்லா சகலத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணுறார். சிருஷ்டி பண்ணிவிட்டு எல்லா தேவர்களும் ஓடி வர, இது என்னடா இது நமக்கு காம்படிஷனாக இன்னொரு சொர்க்கம் வந்துருத்தோ அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் வந்து முனி புங்கவரே அப்படின்னு வந்தா. ஏன் வந்து திரிசங்குவை திருப்பி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா, இல்லைப்பா திரிசங்குக்கு போதுமான அளவு புண்ணியம் இல்லை. ஏன்னா அவன் ஒரிஜினலாக ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாரு. என்ன அப்படின்னா, வசிஷ்டர் அப்படின்னு அவருடைய குருவாக இருக்கிறச்சே அந்த குருவோடைய விஷயத்தை மீறினதுனால அவருக்கு வந்து புண்ணியம் நஷ்டமாயிருக்கு. அந்த புண்ணியம் நஷ்டமானதுனால அவருக்கு கொடுக்க முடியாது. அதெல்லாம் சரி, இப்போ நான் சிருஷ்டி பண்ணி திரிசங்குக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இதை வந்து நீங்கள் அங்கீகரிக்கணும். எல்லா தேவர்களும் சரி ஓகே, நம்ம வந்து இதையும் ஒரு சொர்க்கமாக ஏற்றுப்போம். இது வந்து சந்திர சூரியன் இருக்கிறது மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும், ஆனால் என்ன திரிசங்கு மட்டும் தலைகீழே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து சொர்க்கமாக எல்லாரும் சேர்ந்து அதை வந்து அங்கீகரிச்சுட்டா. ஸோ சந்திர சூரியன் இருக்கிறது மட்டும் நமக்கு இப்போ 2 சொர்க்கம் இருக்குது. ரெகுலர் சொர்க்கம் ஒன்று, திரிசங்கு சொர்க்கம் ஒன்று. சரியா? இப்போ கூட இன்றைக்கி கூட நம்ம எல்லாம் வீட்டிலலாம் சொல்லுவோம், என்னடா திரிசங்கு மாதிரி தலைகீழ தொங்கின்னு இருக்க அப்படின்பா. புரியுறதா? அதனால் வந்து எல்லா தேவர்களும் ப்ளஸ் பண்ணி திரிசங்குவையும் ப்ளஸ் பண்ணி இது பண்ணிவிட்டு போயிட்டா. இதுலேருந்து இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, யார் திரிசங்கு? யாரோ ஒரு ராஜா, எங்கேருந்தோ வந்திருக்கிற ராஜா, ஏதோ பண்ணியிருக்கிற ராஜா. அந்த ராஜாக்காக தன்னுடைய எல்லா தபஸையும் கொடுத்துட்டார் விஸ்வாமித்திரர். புரியுறதா? அது வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சுன்னா, அம்பரீஷர் திரிசங்கு முடிஞ்செடுத்து போயிட்டார். அதே இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் அடுத்தது அம்பரீஷர்னு ஒரு ராஜா. அந்த அம்பரீஷர் ராஜா வந்து யஜ்ஞம் பண்ணார். வழக்கம் போல் யஜ்ஞத்தினுடைய பசு காணாமல் போகிறது. இந்திரன் வந்து யஜ்ஞம் யார் யஜ்ஞம் பண்ணாலே என்ன பண்ணுவார், இந்திரன் ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பார். அதனால் வந்து என்ன பண்ணார்னா, யஜ்ஞ பசுவை வந்து எடுத்துட்டு காணாமையே போயிட்டார். உடனே அங்கே இருக்க புரோஹித் ரித்விக்லாம் என்ன சொல்கிறான்னா, யஜ்ஞம் ஆரம்பித்து அது நடுவில் நின்னா நன்னா இருக்காது, அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு ராஜ்யத்துக்கு நல்லதில்லை. அதனால் அம்பரீஷரே, நீங்கள் வந்து யஜ்ஞத்துக்கு சமமான அந்த பசுவை எடுத்துன்னு வாங்கோ, இல்லை அந்த பசுக்கு பதிலாக ஒரு புருஷனை வந்து எடுத்துன்னு வாங்கோ, ஒரு பையனை வந்து எடுத்துன்னு வந்தேன்னாக்கா அந்த யஜ்ஞத்துக்கு வந்து பசுக்கு பதிலாக, அதாவது அந்த பையன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, கல்யாணமாகாத ஒரு பையனாகவும், அந்த பையன் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கோக்கு எவ்வளோ பைசா கொடுப்பீங்களோ அதோட 1000 மடங்கு பைசா கொடுத்து ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு வரணும். ஒன்று இந்த பசு வரணும், இல்லை அது வரணும். பசு தேடுறார் ஒன்றும் கிடைக்கல. சரி, அடுத்த ஆல்டர்னேட்டுக்கு போயிட்டு நேராக எங்கே போகிறார் அப்படின்னாக்கா, ஹிமாலயத்தில் வந்து பிருகு முனிவருடைய பையனான ரிச்சக் கிட்ட போகிறார். இந்த ரிச்சக்குன்ற பேர் வந்து ஏற்கனவே காதில் விழுந்திருக்கும் உங்களுக்கு முந்தா நேற்றுக்கு. சரி, பரவாயில்ல. அந்த ரிச்சக்கோட ஒய்ஃப் பேர் என்ன? சத்தியவதின்னு பேர். அந்த சத்தியவதி தான் கேசினி நதியாக பூலோகத்தில் இருக்கா. அந்த சத்தியவதி தான் விஸ்வாமித்திரருடைய சிஸ்டர். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரியுறதா? அதில் வந்து அவர் வந்து பிருகுமுனிக்கிட்ட வந்து பண்ணி கேட்குறாரு, எனக்கு உங்கள் ஒரு பையன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. பிருகு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, இந்த பாரப்பா, முதல் பையனை வந்து கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து அயோக்கியம், அதை கொடுக்கவே கூடாது, அது கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு அப்பாவுக்கு யார் முக்கியம் அப்படின்னா, முதல் புத்திர சந்தானம் முக்கியம். புத்திரனோ புத்திரியோ முதல்து வந்து ரொம்ப முக்கியம். கடைசி வந்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானது, அது அம்மாவால் பிரிய முடியாது. பாருங்க, இது நம்மளுக்கு அனுபவத்தில் இருக்கிறது. சொல்கிறா, கடைக்குட்டி இல்லை, கடைக்குட்டி. அதனால் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா, என்னுடைய நடுவில் ஒரு பையன் பிறந்திருக்கான்,
அவன் பேர் வந்து சுனஷோபன்னு பேர். சுனஷோபனை நீ கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னான். ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அம்பரீஷர் வந்து சுனஷோபனை கூட்டின்னு போய் அதுக்கு பதிலாக 1 கோடி ஸ்வர்ண வராகங்கள் 1,00,000 பசுக்கள் எல்லாம் கொடுத்து அவனை கூட்டின்னு போகிறான். ஆன் த வே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறார். எங்கள் புஷ்கரத்துக்கிட்ட ரெஸ்ட் எடுக்கிறார். அந்த புஷ்கரத்துக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து விஸ்வாமித்திரர் இருந்துருக்கார். எது கனெக்ஷன்னா அம்பரீஷருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் அந்த சுனஷோபன் வந்து இதுவாகும். இந்த சுனஷோபன் என்ன எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு இருக்கும்போது சுனஷோபன் என்ன பண்ணுறான், அப்படி புஷ்கரத்துக்கிட்ட வந்து விஸ்வாமித்திரரை பார்க்குறான். விஸ்வாமித்திரர் என்ன வேணும் சுனஷோபனுக்கு? மாமா கிட்ட வந்து அழறான். எனக்கு இப்போ அம்மா இல்லை, எனக்கு அப்பா இல்லை, யாருமே இல்லை, என்னையும் வந்து யஜ்ஞத்தில் இப்படி கொடுத்துட்டா என்னை வந்து நீங்கள் ஏதாவது பண்ணி காப்பாற்றுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு என்ன, நான் இருக்கேன் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு, சும்மா அதுதான் வந்து ஒரு ரிஷியோடைய ஹிருதயம். அது நான் இருக்கேன் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பசங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு, டேய் நீங்கள் எல்லாம் போய் யஜ்ஞத்துக்கு போயிடுங்க, யஜ்ஞத்தில் பலியாக போங்கோ, இவனை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. இது என்னடா கணக்குது, தம்பையன்னு கொடுத்துட்டு இந்த கேள்வியை வந்து அந்த பசங்க கேட்டுட்டான். இது என்னது, இது என்ன நியாயம் இது? நீங்கள் வந்து உங்கள் பையனை காப்பாற்றணும், மற்ற அதுக்காக இது பண்ணணும், அதை விட்டுட்டு ஏதோ ஊராம் பையனை காப்பாற்றுறதுக்காக உங்கள் பையனை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறேன். இப்படி கேட்டோடனே அபரிமிதமான கோபம் வந்துடுது. யாருக்கு? விஸ்வாமித்திரருக்கு அபரிமிதமான கோபம் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, தாம் பசங்கன்னு கூட பார்க்காம அவளையும் வந்து பஸ்மீபூதமாக போ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நீங்களும் வந்து அந்த நாய் அடித்து சாப்பிட்ற அதில் அந்த குளத்தில் போய் பிறக்க அப்படின்னு 1000 வருஷம் போய் கடங்கு அப்படின்னு இது பண்ணிட்டார். ஏன் விஸ்வாமித்திரருடைய கோபம் அது? ஏன் அப்படின்னா, ஒரு பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவன் எனி டைம் மற்றவாளுக்காக தன்னை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அப்படி தான் விஸ்வாமித்திரர் இருக்கார். அதுதான் அவருடைய விஷயம். அது இல்லைன்னு ஒன்று இது பண்ணார். சரின்னு அப்புறம் என்ன பண்ணார், அப்படி இப்படி யோசிச்சுட்டு என்ன சொன்னார்னா, நான் 2 காத்தா கொடுக்குறேன், 2 ஸ்தோத்திரம் கொடுக்குறேன் உனக்கு. என்ன பண்ண, அம்பரீஷர் வந்து அந்த யஜ்ஞ வேதிகையில் வந்து என்ன பண்ணார்னா, உனக்கு சிகப்பு கலர் வஸ்திரம் போட்டு, இவருக்கு எல்லா யஜ்ஞமும் எல்லாமே தெரியும். யாருக்கு? விஸ்வாமித்திரருக்கு. பண்ணுவார். உன்னை வந்து அந்த யூப்பத்தில் கட்டி வைப்பா, எங்கே பலி கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல கட்டி வைப்பா. அப்போ உனக்கு சிகப்பு கலரில் மாலை போடுவா. அப்போ இந்த 2 பாட்டை நீ பாடு, மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டார். கரெக்டாக அந்த பையனும் சோனஷோபனும் சுனஷோபனும் வந்து கரெக்டாக சொன்னது அப்படியே கரெக்டாக பண்ணோம். அந்த பாட்டு 2த்தையும் கரெக்டாக கற்றுனா, ஸ்தோத்திரம் 2த்தையும் கரெக்டாக கற்றுனா, சிகப்பு கலர் மாலை போட்டு அந்த யூபத்தில் கட்டின உடனே சிகப்பு வஸ்திரத்தில் அந்த பாட்டை பண்ண. அந்த பாட்டை பாடின உடனே தேவேந்திரன் பிரசன்னமாயிட்டான். அது தேவேந்திரனுடைய ஸ்துதி அது. அதனால் தேவேந்திரன் பிரசன்னமாகி என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, சுனஷோபனுடைய பலியும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அம்பரீஷருடைய யஜ்ஞத்தையும் வந்து சம்பன்னம் பண்ணிட்டான். இப்படி வந்து தன்னுடைய மருமகனையும் காப்பாற்றிட்டார் அவர். அம்பரீஷருடைய யஜ்ஞமும் சம்பன்னமாச்சு. இது எல்லாம் நடந்தால் கூட அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள மனசனுடைய வேகமும் இந்திரியத்தினுடைய விஷயமும் வந்து அவரால் அடக்கவே முடியல. எப்போ பண்ணாலும் சரி. இப்போ இவருக்கு இவரோட பெண்டிங் கோல் என்ன? விஸ்வாமித்திரரோடது பிரம்ம ரிஷி ஆகணும் அப்படின்னு. அந்த பிரம்ம ரிஷிக்கான தபஸ் மேற்கொள்கிறார். தபஸ் மேற்கொள்கிறச்சு என்னது, ஒரு நாள் தபஸ்லேருந்து பிரேக் எடுக்கும்போது இப்படி பார்த்துன்னு இருக்கார். இப்படி அந்த ஜல அருவியை பார்த்துன்னு இருக்கார். பார்த்தா அங்கே வந்து மேனகா வந்து குளிக்கிறான். யார் மேனகா? மேனகா கார்ட்ஸ், வெட்டிங்ஸ் ஆர் டிசைடட் இன் ஹெவன், கார்ட்ஸ் ஆர் மேட் இன் மேனகா. அந்த மேனகா இல்லை, ஒரிஜினல் மேனகா. ஒரிஜினல் மேனகா தேவலோகத்தில் இருக்கிற கன்னிகை. யார் ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாது? தேவேந்திரன். இவர் இந்த மகரிஷியெல்லாம் டீல் பண்ணுறது இருக்கே தேவேந்திரனுக்கு, அதுக்கே டைம் சரியாக போகும்னு நினைக்கிறேன். மேனகா பார்த்த உடனே மோகிச்சுட்டார். ஹே தேவி, வந்து என்னோட எங்கள் வீட்டில் இரு அப்படின்ட்டார். அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே இருந்து கண் மூடி கண் திறக்கிறதுக்குள்ளே சொல்கிறார். ஒரு நாள் போன மாதிரி 10 வருஷம் ஓடி போயிடுதான். அந்த மேனகாக்கும், இது வந்து ராமாயணத்தில் இல்லை, அந்த மேனகாக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் பிறந்த அந்த குழந்தை பேர் என்ன? சகுந்தலை.
அந்த சகுந்தலையிலேருந்து சந்திரவம்சத்தினுடைய ஒரு விஸ்தாரம் அந்த பக்கம் நடக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே இருக்குது, பட் சந்திரவம்சத்தினுடைய விஸ்தாரம் நடக்கிறது. அப்புறம் வந்து முழிச்சுக்கிறார். அடடா என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசு வருத்தப்படுறார். காமத்துக்கு இதுவாகி நம்ம வந்து இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனகா கிட்டேயும் வந்து சொல்கிறார். மேனகாவும் வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, எனக்கு உங்கள் மேலே அபரிமிதமான பிரியம் இருக்குது. ஏன்னா இத்தனை 10 வருஷமும் மேனகா வந்து ஃபுல்லாக சர்வ் பண்ணியிருக்கா, அவருக்கு அபரிமிதமான பிரியம் இருக்குது. ஆனால் தேவேந்திரன் சொன்னதுனால நான் இது பண்ணேன். சரி ஓகே, நானும் உன்னை மன்னிக்கிறேன், நீ போயிடு, திருப்பி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனகாவை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டு திருப்பி ஃபுல் தபஸ். ஐயோ இப்போ இந்த தபஸை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவேந்திரன் வந்து ரம்பா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். ரம்பா இல்லை, ஐயா என்னை விட்டுடுங்க, அவர்கிட்ட நான் போகமாட்டேன், அவரு கோபக்காரர், அவர் ஏதாவது சாபம் கீபம் கொடுத்துருவார். இந்திரன் சும்மா இருக்கலாம்ல, நீ போ, உன் பின்னாடியே நான் பக்கத்துலேயே இருப்பேன், நீ போ அப்படின்னா. இப்படி இந்திரன் ஒளிஞ்சுட்டு போனால் ரம்பா போய் அப்படியே முன்னாடி வந்து அப்படியே அந்த சைடு அப்படியே நின்று பூ பறிக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் பண்ண உடனே, ரம்பே நீ வந்து என்னை மோகிக்கிறதுக்காக வந்திருக்க இல்லையா, நீ வந்து இதுவா போக அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி ரம்பாக்கு வந்து 1000 வருஷம் நீ வந்து ரூபவதி இல்லாமல் போக அப்படின்னு கர்ஸ் பண்ணிட்டார். இதை பார்த்த இந்திரன் தூரக்கேந்து அப்படியே ஓடி போயிட்டான். அப்போது மேனகா விஷயத்தில் காமத்தினால தபஸ் போச்சு. இந்திரனோட வேலை முடிஞ்சுடுத்து. என்னது? சாபம் கொடுத்தனால தபஸ் போச்சு அவருக்கு. ரம்பா விஷயத்தில் குரோதத்தினால தபஸ் போச்சு. அதுக்கப்புறம் கோரமான தபஸ். ஏன்னா ஜிதேந்திரியனானா தான் வந்து பிரம்ம ரிஷி ஆக முடியும். அதனால் வந்து கோரமான தபஸ் பண்ணி சாப்பாடே இல்லாமல், ஏன் ஒரு லெவலில் வந்து மூச்சு காற்று கூட எடுத்துக்காமல் தபஸ் பண்ணறான். அது என்ன எடுத்தான், அது கபாலத்துலேருந்து அப்படியே அந்த ஹீட்டு வந்து 3 லோகத்துலேயும் அந்த நெருப்பு பரவ ஆரம்பிச்சுதான். உடனே எல்லா தேவர்களும் போய் அப்பா சிருஷ்டியே வந்து அழிஞ்சிடும் போல் இருக்கு இவர் பண்ணுற இந்த இதில், அதனால் வந்து பிரம்மாஜி சீக்கிரமாக போய் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துருங்கோ. பிரம்மாஜி ஆஜரானார். யார்? விஸ்வாமித்திரரே, தபசு சாபல்யமாச்சு, இன்றிலிருந்து நீங்கள் பிரம்ம ரிஷி எனப்படுவீர்கள். நீங்களாம் கைத்தட்டினல்ல, அவர் கைத்தட்டல. யார்? விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார், ஓம்காரம் முதலியன பூஹு புவஹா சுவஹா ஆகிய எல்லா மந்திரங்களும் 7 லோகங்களும் எல்லா அங்கம் எல்லா வேதங்களும் எல்லாமே வந்து இப்பொழுது என்னுள் ஆவிர்பவிச்சிருக்கு, எல்லாமே இருக்கட்டும். வசிஷ்டரை வந்து நான் பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லுங்க. இது வந்து ராமாயணத்தில் இல்லாத ஒரு பகுதி. என்னது அப்படின்னா, வசிஷ்டர் வந்து நோ, நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் அவன்கிட்ட போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டார். பிரம்மாஜி எல்லாரும் கேட்குறா, ப்ளீஸ் அது பண்ண இது பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹரிஷ்சந்திரன் அப்படிங்கிற அந்த சரித்திரம் வருது. அது ராமாயணத்தில் இல்லை, பட் ஹரிஷ்சந்திர சரீரத்தில் வந்து ஹரிஷ்சந்திரன் வந்து ஒரு சேலஞ்சு மாதிரி ஆகிடுறது. யாருக்கு? விஸ்வாமித்திரருக்கும் வசிஷ்டருக்கும் சேலஞ்ச் ஆகி, அந்த சேலஞ்சில் யார் ஜெயிக்கிறா? வசிஷ்டர் என்ன பந்தயம் கட்டுறாருன்னா, நீ என்ன வேணால் பண்ணு, ஹரிஷ்சந்திரன் ஒரு பொய் கூட சொல்ல மாட்டேன். இந்த ஹரிஷ்சந்திரன் யார்? திருப்பி ராமருடைய இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா. நானா விதமான கஷ்டம், ஹரிஷ்சந்திரனும் சரி சந்திரமதியும் சரி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசி பாயிண்ட்டு மரண தண்டனை யாருக்கு? ஹரிஷ்சந்திரனுக்கும். எல்லாமே வந்து பூவாக விழுந்துடுறது. அந்த சமயத்தில் முதல்ல மேனகா கிட்ட காமம், அந்த காமத்தை ஜெயிச்சார். அதுக்கப்புறம் என்ன? குரோதம். அந்த குரோதத்தை எப்படி ஜெயிக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த 1000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அவர் சாப்பிடுவாராம். 1000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடும்போது பிராமண வேஷம் போட்டுண்டு இந்திரன் வந்து அந்த ஆக்கி வச்ச கொஞ்சோண்டு சாதம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து தானமாக கேட்குறான். வந்தது இருக்கிறது இந்திரன் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு கூட கொடுத்துட்டு, தேவேந்திரா எனக்கு தெரியும், போயிட்டு வா அப்படின்னு குரோதத்தை ஜெயிச்சுடுறார். ஸோ காமத்தை ஜெயிச்சாச்சு, ரம்பா வந்து போன்னு சொல்லி காமத்தை ஜெயிச்சுட்டார், தேவேந்திரனுடைய விஷயத்தில் கோபத்தை ஜெயிச்சுட்டார், எல்லாமே ஜெயிச்சாச்சு.
ஹரிஷ்சந்திரனுடைய விஷயத்தில் என்னாச்சு தெரியுமோ? எல்லாமே தோற்று போயிட்டார். வசிஷ்டர்கிட்ட போய் தலை குனிஞ்சு சொல்கிறார், வசிஷ்டா நான் தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்னு. வசிஷ்டர் எவ்வளோ பெரிய ஆள்! காமத்தை ஜெயிச்ச நீ, குரோதத்தை ஜெயிச்ச நீ, இப்போது உன்னோட அகங்காரத்தை ஜெயிச்சுட்ட. இன்றைக்கி தான் நீ ஜெயிச்ச, இன்னிலேருந்து நீ பிரம்ம ரிஷி. அப்போ யார் பிரம்ம ரிஷி? காமம், குரோதம், அகங்காரம், இது மூணுத்தையும் யார் ஜெயிச்சாலோ அந்த பிரம்ம ரிஷி. அப்படி ஒரு கௌஷிக மன்னனாக இருந்த ஒருவன் பிரம்ம ரிஷி ஆக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான சரித்திரம் விஸ்வாமித்திரருடைய சரித்திரம். அந்த சரித்திரத்தை கண்ணீர் மல்க ஹர்ஷத்தோடையும் ஆனந்தத்தோடையும் சதானந்தர் பூர்ணமாக ஜனகர் ராமர் எல்லார் முன்னாடியும் சொல்ல, ஜனகர் அங்கேருந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, இன்றைக்கி உங்களை பற்றி இன்னுமே நான் ஏற்கனவே உங்களை பற்றி ரொம்ப தெரியும், எனக்கு இன்றைக்குமே ரொம்ப நான் தெரிஞ்சுட்டேன். அதனால் இது இப்போ டைம் ஆகிடுத்து, ஏன்னா நான் யஜ்ஞத்தை போய் முடிக்கணும், நான் யஜ்ஞத்தை முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனகர் அங்கேருந்து வேகமாக அவரை சுற்றி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறார். அங்கேருந்து ஜனகர் கிளம்பினோடனே இவாலும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறார். ஏன்னா இன்னும் ஒரு 8 நாளோடைய யஜ்ஞம் பாக்கி இருக்குது. 8 நாள் யஜ்ஞம் பாக்கி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ராமருக்கு லக்ஷ்மணருக்கெலாம் ஹாலிடேஸ் இல்லையா? அப்படி அதற்கான ஃபர்தராக இப்போ அடுத்தது என்ன போகிறது? முக்கியமான கட்டம் நாளைக்கு. இதில் கதைக்கு வந்திருக்கிறவா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். இத்தனை நாள் ஆன்லைனில் யாரெல்லாம் கேட்டுருக்கியலோ, யாரெல்லாம் நேரில் வர முடியுமோ நாளைக்கு வந்துருங்க, சரியா? இந்த மாதிரி நான் என்றைக்கெல்லாம் சொல்கிறேனோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் அப்படின்னா, பரமோத்தமமான காரியம் எந்த கிருத்தினால் விஸ்வாமித்திரருடைய மொத்த வாழ்க்கையும் சம்பன்னமாச்சோ, எந்த ஒரு கிருத்தினால் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கிய போதகம் நடக்கிறதோ, எந்த ஒரு விஷயத்தினால மொத்த ராமாயணமே நிகழ்ந்ததோ, அப்படிப்பட்ட மகோன்னதமான சீதா கல்யாணம் நாளைக்கு, சரியா? ஸோ சிவதனுஷு, சிவாராதனை பண்ண சிவதனுஷு சீதா கல்யாணத்தை பண்ணி நம்ம அடுத்த நாள் சிவராத்திரிக்கு போகிறோம். அதெல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நவமி அன்னைக்கு நமக்கு ராமஜன்மமாச்சு. பிளான் பண்ணலை, நிஜமாகவே பிளான் பண்ணலை, பகவானை அமைச்சு கொடுது. அதே மாதிரி சிவதனுஷனுடைய ஆராதனை முடிஞ்சு நமக்கு அடுத்த நாள் சிவராத்திரி வரப்போகுது. நாளைக்கு எல்லாருமே வந்துருங்கோ. பஜனை சகிதமாக சம்பிரதாய பஜனை சகிதமாக நாளைக்கு சீதா கல்யாணம் இருக்க போகிறது. எல்லாருமே சீதா கல்யாண வைபவத்தில் கலந்துண்டு, எல்லா லேடிஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கோ உங்களுடைய உறவினருக்கோ எல்லாருக்கும் தாலி சரடு வாங்கின்னு போவோம். நாளைக்கு சீதா மாதாவுக்கு அப்பரிமிதமாக தாலி சரடு சாத்துவோம். அந்த சரடையும் நீங்கள் பிரசாதமாக வாங்கின்னு போங்க. நேற்றுக்கு கங்கா கிடச்சது இல்லையா, நாளைக்கு தாலி சரடு கிடைக்கும். தாலி சரடு வாங்கின்னு போய் உங்களுக்கு யாருக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவகிட்ட கொண்டு போய் அதை கொடுங்கோ, சரியா? அதை பூஜையில் வச்சுட்டா அது இதுவாகும். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். இந்த டெய்லி சாப்பாடு போடுறோம், செலவாகுது, சில பேர் கேட்குறா, இது பண்ணுறா அது பண்ணுறா. நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, அன்னத்தை நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணலை. பிரம்ம வித்யா மந்திர் அன்னத்தை உற்பத்தி பண்ணல. பிரம்ம வித்யா மந்திர் தண்ணியை உற்பத்தி பண்ணல. பிரம்ம வித்யா மந்திர் வேறு நெய்யோ மற்ற விஷயத்தையோ உற்பத்தி பண்ணல. எல்லாமே ஈஸ்வரன் கொடுத்தது. அந்த ஈஸ்வரன் கொடுத்ததை வச்சுண்டு தர்மத்தில் ஈடுபடுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால ஏற்படுறது. அப்போ நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்றதுனால என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, தர்மத்தில் எல்லாரையும் பிரவருத்தி பண்ணுறதான ஒரு புண்ணிய காரியத்தை பண்ணுறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் 2-3 பேர் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் டெய்லி சாப்பிட்றேன்னே, நான் எப்படி சாப்பிட்றது? சத்சங்கத்துலேயும் யஜ்ஞத்துலேயும் சாப்பிட்டாக்க அது எந்த கடனையும் கொடுக்காது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று சரி. அப்போ நான் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினச்சேன்னா கொடுங்க. எவ்வளோ கொடுக்கணும், எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம். புரியுறதா? தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொடுத்தாலும் சந்தோஷம், எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய மனசு. அதனால் நம்ம சாப்பிட்றோமே அப்படிங்கிற கில்ட்டை 2-3 பேர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் தயவு செய்து அது பண்ணாதீங்கோ. ஏன்னா அது நம்மளுடைய கல்ச்சரும் கிடையாது, நம்மளுடைய திங்கிங் கிடையாது, நம்ம தர்மமும் கிடையாது. புரியுறதா? இங்கே பண்ணுறதும் நடக்கிறதும் எல்லாமே உங்களுடைய விஷயம். நாங்கள் இருக்கோம், நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம்
அப்படிங்கிற கான்செப்டே இங்கே கிடையாது. எல்லாமே நம்மளுடையது எல்லாமே எதுவோ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து அதை ஒன்றா கூட்டி ஒன்றா பண்ணின்னு இருக்கோம். அவ்வளோதான். ஒன்றுதோ இங்கே கிடையாது. சரியா? இது ஒரு விஷயம். ஃபர்தராக பிரம்ம வித்யா மந்திர் என்ன பண்ணின்னு இருக்கோம், என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு அக்கேஷனில் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி நேரமாகிடுது. ஓம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியः பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹீம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेषु तिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणाम्रणयन् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. हर नमः पार्वती पतये हर. எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு